upper motor neuron and the lower motor neuron? Idea আছে? কোনো idea কারো idea আছে? What is upper motor neuron? What is lower motor neuron? Anterior horn cell of the চলে আসে। তাহলে let us make it very clear. Motor system descending pathway. Motor system is for movement. This starts at the motor cortex. Motor cortex কোথায় রয়েছে? This is the motor cortex. এই জায়গাটায়। This is the motor cortex. That means motor cortex কোথায় রয়েছে? This is the motor cortex এর সঙ্গে কয়েকটা কানেকশন রয়েছে। Remember one thing, apart from the cortex, there are other important structure in brain which are interneuronally connected with motor system. এর মধ্যে রয়েছে basal ganglia, এর মধ্যে রয়েছে cerebellum. Unless we have a complete network, we can't have a good sequence of events. যেমন মোটর কর্টেক্সের মধ্যে যদি দেখি, দেয়ার ইজ প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স যেটা মুভমেন্টটাকে স্টার্ট করে। সো প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স উইল অনলি গিভ ইউ আইডিয়া যে দিস মাসলস টু মুভ অর দিস মুভমেন্ট হ্যাজ টু অকার। কিন্তু তুমি চিন্তা করো, ইফ আই হ্যাভ টু মুভ মাই হ্যান্ড, মাই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি চেঞ্জেস। সো ডিউরিং দ্যাট টাইম দেয়ারস আ নিড for my body to maintain the equilibrium. So there must be somebody who will maintain your equilibrium when you are moving your limbs. Number one. There must be some sequence of events. যখনই ধরো agonistic muscles are working, antagonistic muscles should relax. So there should be a center for that. There must be somebody who will give me a measurement. If I have to touch this desk, I have to have a measurement. So in motor system, there must be somebody who is maintaining this. There must be somebody, whenever I complete the movement, it should stop. নইলে তো এরকম জোরে এটা ভেঙে পড়ে গেল। So that should not happen. So whenever I complete, there must be a braking system also. তাহলে মোটর সিস্টেমটা এমনই হতে হবে which it should contain an accelerator, it should contain a clutch, it should contain a brake. Just like any motor car. Basically তার জন্য we need a number of different system. কি কি সিস্টেম আছে? cortex is one, basal ganglia is the second. We also have some limbic system connection, কারণ ইমোশনের সঙ্গে মোটর সিস্টেম is connected. We have brain stem, that means pons and medulla, আমরা সেগুলোতে আসব. We have basal ganglia, already বললাম, and definitely the cerebellum. So প্রত্যেকটা এখানে ভীষণ complicated structure, we will try to make it as easy as possible. স্ট্রাকচার গুলো এরকমই থাকে যে there is continuously reverberating circuit, একটা যাচ্ছে একটা ব্যাক করছে, multiple circuits are like that. একটা long tract নামছে right from the cortex up to the spinal cord, and there are multiple smaller tracts in between the brain, because continuously whenever we are executing a movement, there is multiple things to check. First point হচ্ছে initiation of movement, that should be perfect. Then I should understand which muscle to move. তুমি আমাকে বললে যে এইটাকে টাচ করুন, এইটাকে টাচ করতে গিয়ে I have to understand যে আমি হাত দিয়েই করব and right hand দিয়ে করব. My leg should not move, and during this period I should not fall down. So there is maintaining my equilibrium during this period. That is also being done in the motor system. After that, once I touch it, it should stop over there. It should not overshoot. So there must be somebody who is maintaining that. And the very important thing, এই যে পুরো পাথওয়েটা, I am touching it this. আমি এরকম করে ঘুরিয়ে তো করছি না, আমি তো এরকম করে, আমি তো লিস্ট ডিস্টেন্সটাকে আমি যাচ্ছি। How this is possible? Because there is a proper planning and programming of this movement. এটা তো এরকম করে ঘুরিয়ে টুরিয়ে আমি পৌঁছতে পারতাম। We are not doing that. আমি তো সিম্পল এইভাবে যাচ্ছি। So basal ganglia comes into action over there, a planning and programming of movement. তাহলে পুরো সিস্টেমটা দেখলে মোটর সিস্টেমের মধ্যে, মোটর কর্টেক্সের মধ্যে there are things. প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স একটু লিখিয়ে দেবো। প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স যেটা মুভমেন্ট ইনিশিয়েট করে, there is প্রি মোটর কর্টেক্স যেটা প্রোগ্রামিং করে, there is supplementary motor cortex which helps in sequence of movement, there is parietal cortex, sensory cortex ও এখানে কাজ করছে। আমি এইভাবে যাচ্ছি, এই সময় আমার যে সেন্সরি ইনপুট, everything that I need to get, sensory cortex is also connected. So sensory motor coordination is done by the parietal cortex. এই যে parietal cortex টা এখানটায় দেখছো, এটা হচ্ছে sensory input continuously motor system কে দিয়ে যাচ্ছে। আদারওয়াইজ কিন্তু তুমি করতে পারবে না। এখান দিয়ে যাচ্ছ, যেতে গিয়ে হঠাৎ করে, সাপোজ আমি এক্ষুনি বলছিলাম লিস্ট ডিস্টেন্সটা আমরা যাচ্ছি, ধরো এখানে একটা অবস্ট্যাকল আছে, এখানে যেতে গিয়ে তুমি ধাক্কা খাবে,
সেটা তুমি কিন্তু সেইভাবে যাবে না, ইউ উইল বাইপাস দি অবস্টাকল। ইট ইজ আইদার কামিং থ্রু আই, অথবা চোখ বেঁধে দিল, ধাক্কা খেলে সাইড দিয়ে যাচ্ছ। কি করে পসিবল? সেন্সারি ইনপুট ইজ কামিং কন্টিনিউয়াসলি, সেন্সারি মোটর ইনপুট ইজ দেয়ার, সেইটাকে বাইপাস করে আমাকে মোটর ফাংশন পুরোটা করতে হবে। ক্লিয়ার? ওকে, তাহলে উই আর স্টার্টিং ফ্রম দিস ওয়ান। তাহলে প্রথমে হচ্ছে, যদি দেখো, দিস ইজ দি সেন্ট্রাল সালকাস, এই জায়গাটা হচ্ছে সেন্ট্রাল সালকাস। সেন্ট্রাল সালকাস এর সামনের পার্টটা অলওয়েজ, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ মোটর সিস্টেম। সেন্ট্রাল সালকাসের সামনে যেটা আছে, আর সেন্ট্রাল জাইরাই এর সামনে যেটা আছে, দ্যাট ইজ দি মোটর সিস্টেম। দ্য ফার্স্ট সিস্টেম ইজ দিস, রেডে রয়েছে এখানে, দ্যাট ইজ দ্য প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স। প্রাইমারি মোটর কর্টেক্সের ঠিক সামনে রয়েছে প্রি মোটর কর্টেক্স, তার ঠিক উপরে রয়েছে সাপ্লিমেন্টারি মোটর এরিয়া, and পিছনে area 5 and 7, this is the area 5 and 7 which is posterior parietal cortex। এইখান থেকে আমাদের মোটর সিস্টেমটা স্টার্ট হচ্ছে। সো লেট আস, এটাকে আমি ছবিগুলো ইয়ে করতে থাকবো, and you start drawing. This is the center, একদম basic drawing খাতায় আঁকতে হবে যেহেতু। So basic drawing, it may not be as good as that because this is more complex. Easy of this primary motor cortex are in front of the central sulcus, and then we have that is actually a sensory motor area. Sensory motor area, this is for the coordination between sensory and motor, and এই এরিয়াটা হচ্ছে area 7. These are the Brodmann's classification, area 5, area 7. If we look at the primary motor cortex has somatotropic representation. So primary motor, this is what is somatotropic representation? Somatotropic representation মানে the organs or the parts of the body which are used more, or which are used in more detailed and complex movement, they will have a greater surface area of representation. This is homunculus. This is known as homunculus. তাহলে somatotropic representation is motor homunculus. হোমনকুলাসে কি হচ্ছে, যে জায়গাগুলো, সাপোজ আওয়ার ভয়েসে প্রচুর ইন্ট্রিকেট আপ এন্ড ডাউনস আর রিকোয়ার্ড, ভেরি কমপ্লেক্স মুভমেন্টস আর রিকোয়ার্ড ফর আওয়ার ল্যারিংস, দেন দ্য থাম, সেটা দিয়ে আমরা অনেকগুলো কাজ করতে পারি। সো ফাইনার মুভমেন্টস, ফিঙ্গার্স, ফাইনার মুভমেন্টস আর রিকোয়ার্ড, লিপস, ফাইনার মুভমেন্টস আর রিকোয়ার্ড। দিস এরিয়াস, ফেস, so many different expression we can create. So these requires very high degree of orientation. সেই জন্য হোমনকুলাসে দেখা যাচ্ছে these places contain, or these places are spread over a larger surface area. More number of nucleus are dedicated for these things. সেখানে ব্যাক মাসল তাদের জায়গা অতটা লাগবে না, বা থাই মাসল তাদের অতটা জায়গা লাগবে না। সো হোমনকুলাস ইজ ভেরি টিপিক্যাল ইন দ্যাট ওয়ে। Places which has more surface area on homunculus may not have equivalent surface area on body. Lips কতটুকু জায়গা, larynx কতটুকু জায়গা, ব্যাকে তো এতটা জায়গা রয়েছে, but they have a very small area of representation. কিরকম দেখতে হয় homunculus? Homunculusটা রয়েছে এখানে, and it looks like this. সেন্সারি মোটর দুটোই আমি রেখেছি, এই সাইডটা হচ্ছে মোটর, সেন্সারি ক্লাসে সেন্সারি হচ্ছে। তোমরা দেখো কতটা জায়গা বেসিক্যালি ফেসের জন্য রয়েছে। দিস ইজ সাচ আ লার্জার এরিয়া অফ ফেস, দিস ইজ সাচ আ লার্জ এরিয়া ফর দ্য টাং, দিস ইজ সাচ আ লার্জ এরিয়া ফর দ্য হ্যান্ড। এইখানে থামের জন্য কতটা জায়গা রয়েছে, আর বাকি বডি লুকস লাইক দিস, সুকুমার রায়ের আবল তাবলের মতো অনেকটা। বাকি বডিটা এইটুকু, এর মধ্যে বাকিটা হয়ে যাচ্ছে। সো উই আর হিউম্যান বিইংস বিকজ অফ দিস প্লেস, দিস থিংস।
our hands and face and larynx, these have made us, মানে এই কারণে আমরা হাতিকে জয় করেছি। They are so big, but এইখানে representation, এই জায়গাটা, this is so important. You see, tongue, lips, larynx, and this is so big. ছবিটা এমনি আঁকতে কিছু হবে না for your examination. এক্সামিনেশনে এই ছবিটা লাগবে। দিস ইজ সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম। আরেকটা সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম একটু পর করে দেবো, এইগুলো যেগুলো আঁকতে হবে পরীক্ষাতে। দিস ওয়ান জাস্ট টু আইডেন্টিফাই। তাহলে মোটর হোমানকুলাস ইজ সামথিং, তাহলে বোঝার চেষ্টা করো, ইফ দেয়ার ইজ আ স্ট্রোক, ইফ দেয়ার ইজ আ লিশন, মেজর ইস্যু কোথায় আমরা দেখতে পাই? ফেসে, ফেসিয়াল ডেভিয়েশন। মেজর ইস্যু কোথায় আমরা দেখতে পাই? অ্যাফাসিয়া, পেশেন্ট ক্যান স্পিক। মেজর ইস্যু আমরা কোথায় দেখতে পাই? ফাইন মুভমেন্টস অফ হ্যান্ড, যেদিকটা অ্যাফেক্টেড সেদিকটা ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ, ওকে, চলো তাহলে এটা গেল হোমানকুলাস। আমি একটু আগের জায়গাটা রেখেছি। আচ্ছা, এই পিকচারটা নিয়ে নেবে, এটা ওভারঅল নিয়ে পরে ম্যাগনিফাই করে দেখবে, এটাতে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম আইডিয়াটা হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা লোবের। লোবগুলো কালার কোডিং করে দেওয়া আছে। ফ্রন্টাল লোবটা, প্যারাইটাল লোব, টেম্পোরাল লোব হচ্ছে গ্রিন দিয়ে, এটা হচ্ছে অক্সিপিটাল লোব। লোব কালার কোডিং করা আছে আর লোবের ফাংশন করা আছে। এই পিকচারটা নিয়ে নিও। ওকে, তাহলে এই অবধি হলো। এবারে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ট্র্যাক্টের ব্যাপারে। পিরামিডাল, পিরামিডাল হচ্ছে মেডালারি পিরামিডস তার থ্রু দিয়ে পাস করছে। হোয়াট ইজ মেডালারি পিরামিডস? ইট ইজ নাথিং বাট কনগ্লোমারেশন অফ মাল্টিপল মোটর নিউক্লিয়াই। একটা জায়গাতে অনেকগুলো মোটর নিউক্লিয়াই যোগ হয়ে গিয়ে এটা সাম এলিভেটেড পোর্শন, এলিভেটেড নিউক্লিয়ার পোর্শন তৈরি করছে ইন দি মেডালা। দ্যাট ইজ মেডালারি পিরামিডস। সো whichever tract passes through that medullary pyramids তাকে বলা হচ্ছে পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। There might be a misnomer and misconception that there are some cells which are known as pyramidal cells which are present in cortex. এমন কি নয় যে যে পিরামিডাল সেলগুলো থেকে যে ট্র্যাক্টটা বেরোচ্ছে সেটা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট? নো, বিকজ পিরামিডাল সেলস আর ভেরি লিমিটেড অ্যান্ড ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের মাত্র 3 to 5% are originated from the pyramidal cells. Explain why এ আসতে পারে, why pyramidal tract or true or false এ আসতে পারে pyramidal tract fibers are originated from pyramidal cells? No, very limited number of pyramidal tract fibers are originated from pyramidal cells. Pyramidal tract নামটা এসছে because of this tract passes through the medullary pyramid. Two types of pyramidal tracts are there. Pyramidal tracts movement, that's a complex movement. কে করছে? পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। ক্লিয়ার? ফুটবল খেলছে ইন স্টেপে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট সুইং করছে বলে, দ্যাটস আ কমপ্লেক্স মুভমেন্ট। কে করছে? পিরামিডাল ট্র্যাক্ট। হাত বা পা, এটা প্রক্সিমাল না ডিস্টাল? ডিস্টাল। তাহলে যে কোনো ডিস্টাল মুভমেন্ট, এই যে ধরো আমি এটা লিখছি বা তোমরা লিখছো, কমপ্লেক্স মুভমেন্ট। সো পিরামিডাল ট্র্যাক্টের কাজই হচ্ছে কমপ্লেক্স মুভমেন্ট তৈরি করা। প্লাস পিরামিডাল ট্র্যাক্ট অলসো হেল্পস মেইনটেইনিং সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। প্রত্যেকটা সেগমেন্টে, ধরো স্পাইনাল কর্ড সেগমেন্ট, এইখানে যে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স গুলো হচ্ছে লাগবে, মানে মনে রাখবে, তাহলেই মোস্ট অফ দ্য থিংস উইল বি ইজি ফর ইউ। কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট হচ্ছে কর্টেক্স থেকে স্পাইন অবধি যে ট্র্যাক্টটা যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। সো ইট স্টার্ট ফ্রম মোটর কর্টেক্স, ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াসে। সো দিজ আর কর্টিকো নিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট গুলো কি? এই যে ফেসিয়াল মাসেলে যেটা আসছে 7th নার্ভ, কর্টিকো নিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট কি? 5th নার্ভ। ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াসে যেগুলো এসে এন্ড করছে। সো কর্টিকো নিউক্লিয়ার ট্র্যাক্ট কর্টেক্সে শুরু হচ্ছে, ব্রেন স্টেমে ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস রয়েছে, সেখানে এন্ড করছে বাই চেঞ্জিং ইটস পজিশন। সো রাইট সাইডে যেটা স্টার্ট হচ্ছে ওটা এন্ড করছে লেফট সাইডে, লেফট সাইডে যেটা স্টার্ট করছে ওটা এন্ড করছে রাইট সাইডে। সিমিলার ওরিয়েন্টেশন ইজ প্রেজেন্ট ইন কেস অফ কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। সেটা হচ্ছে উপর থেকে শুরু হয়ে একদম মেডালার কাছে এসে এটা এই সাইড থেকে এদিকে চেঞ্জ করছে, দ্যাট ইজ ইন দি কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। আসছি এটাতে।
এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, এর মধ্যে কে কে রয়েছে এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্টের মধ্যে? ওদের মনে হতে পারে যে কেন এই চারটে রাখা আছে। মেজর ফাংশন এই চারটের হচ্ছে পশ্চারাল স্টেবিলিটি, মেইন ফাংশনটা হচ্ছে পশ্চারাল স্টেবিলিটি। দিকে ফাংশন দেয় অনেক সময়, দে হ্যাভ দেয়ার ইনহিবিটরি ফাংশন অন দি লোয়ার সিস্টেম, বাট মেজর ফাংশন অফ দিস আর দি পশ্চারাল স্টেবিলিটি প্রত্যেকটা, রেটিকুলো, রুব্রো, টেক্টো, ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল, এইটুকু আপাতত মনে রাখো। দেন উই আর মুভিং ইনটু দি কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। রাখতে হবে সিম্পলিফাইড ডায়াগ্রাম এখানে আমি এঁকে দিচ্ছি। কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কোথা থেকে বেরোচ্ছে? এটা মোটর কর্টেক্স। মোটর কর্টেক্সের পরে কি হচ্ছে? দিস ইজ আ ফ্যান শেপেড। সো মোটর কর্টেক্সের ডিফারেন্ট জায়গা থেকে যখন নার্ভগুলো বেরোচ্ছে, একটা ফ্যান, হাত পাখা দেখেছো? হাত পাখার মতন একটা শেপ নেয়, কারণ মাল্টিপল জায়গা থেকে যদি নার্ভ আসে ইট উইল বিকাম আ ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। এই শেপটাকে বলা হয় করোনা রেডিয়েটা। এই যে শেপটা আসছে দিস ইজ নোন অ্যাজ দি করোনা রেডিয়েটা, এবং যেটার কিসের থ্রু দিয়ে পাস করছে? নেক্সট মিড ব্রেন। কেমিক্যাল পজিশন দেখে আমি লেফট সাইডের ট্র্যাকটাকে দেখাচ্ছি। সো মিড ব্রেনের দিয়ে whenever it is passing in the same direction. মিড ব্রেনের পর we have pons, যখন pons এর থ্রু দিয়ে it is passing 70 to 80% is data setting at medulla. 70 to 80% is running down in the same direction. বাকি 20% running down in the same direction, যেটা অপোজিট সাইডে at medulla এ চলে corticospinal tract, that is known as লাস্টের পার্টটা এই দিকটা আসছি, ওখানে যাচ্ছিল না। স্পাইনাল কর্ডে এসে একটা তো অপোজিট সাইডে স্টার্ট হয়েছিল এইদিকে, একটা এদিক দিয়ে ঢুকছে, দিস ইজ ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল, anterior corticospinal tract that is ending on ipsilateral side and simultaneously through an interneuron that is ending on the contralateral side. তাহলে anterior corticospinal tract সেটা দুই দিকেই bilaterally innervate করে। anterior corticospinal tract bilaterally innervate করে, lateral corticospinal tract opposite side contralaterally innervate করে। ক্লিয়ার এভরিবডি? এই পিকচারটাকে এঁকে নেবে। এই লাস্ট পার্ট হচ্ছে এরপরে, এখানে আমার জায়গা নেই বলে নিয়ে টোটাল পিকচারটা দেখলে তাহলে ইট ইজ স্টার্টিং, সাপোজ ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম দ্য লেফট সাইড। লেফট সাইডে করোনা রেডিয়েটা হচ্ছে, ওখানে অনেকগুলো কমপ্লিকেশন থাকে। যখন ফাইবার গুলো স্টার্ট করছে, ইনিশিয়ালি হেড ইজ অন দি ল্যাটারাল সাইড, লেগ ইজ অন দি লেগের যেগুলো স্ট্রাকচার থাকছে দে আর অন দি মিডিয়াল সাইড। তারপরে whenever they are coming to the mid brain there is a 90-degree rotation, head comes anterior, leg comes posterior. Then whenever they are passing through pons there are multiple differentiation, বড় ফাইবার গুলো সব ছোট 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 ফাইবারে পরিবর্তন হয়ে যায়। দেন whenever they are coming to the medulla এটা পুরো ঘুরে যাচ্ছে বাই দ্যাট টাইম, তখন হেড হয়ে যাচ্ছে মিডিয়াল, লেগস হয়ে যাচ্ছে এক্সটার্নাল। সো উপর থেকে নামার সময় দেয়ার ইজ অলসো আ ডিফারেন্স, একটা পুরো টর্ক 90 90 90 270 ডিগ্রির একটা রোটেশন হয় উপর থেকে নিচে নামবার সময় ফাইবার গুলো যখন নামছে। তাহলে যখন ফাইবার শুরু হচ্ছে ব্রেনে, হেড বাইরের দিকে, হেড ফাইবার গুলো বাইরের দিকে, লেগ ফাইবার ভিতরের দিকে, যত নিচের দিকে নামছে ইট ইজ টেকিং আ রোটেশন।
অ্যাট দি এন্ড যখন মেডালা ক্রস করছে হেড ভিতরের দিকে লেগ বাইরের দিকে, দ্যাটস দ্য হোল আইডিয়া। এভাবে তাহলে হেড মিডিয়াল হয়ে যাচ্ছে, লেগ ল্যাটারাল হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্টেরিয়ার স্পাইনাল কর্ডের ওই জায়গাটা হচ্ছে, যদি আমরা টেক হোম মেসেজ কি এখান থেকে? টেক হোম মেসেজ হচ্ছে ল্যাটারাল কর্টিকোস্পাইনাল অপোজিট সাইডে অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেলে গিয়ে এন্ড করে যাচ্ছে। Anterior corticospinal is ending on the same side and it is also releasing one interneuron which is going on the opposite side, same level, at the same level. তার মানে anterior cortico and same will happen from the other side. যদি other side এর উল্টো সাইডের পরের যেটা আঁকলাম ভায়োলেট দিয়ে, ইউ ইগনোর ডিউরিং ড্রয়িং বিকজ ইট উইল মেক ইট ভেরি কমপ্লেক্স, দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য টপ। ক্লিয়ার হচ্ছে? তাহলে এই যে ডেকাসেশন হচ্ছে ফাইবার, দিস ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য মেডালারি এরিয়া। সো ডেকাসেশন অফ ফাইবার ইজ হ্যাপেনিং ইন দ্য মেডালারি এরিয়া। মেডালারি পিরামিডের জায়গাতে গিয়ে ডেকাসেট করছে। আবার এই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করো, আরেকটা ছবি আছে, উই ক্যান মেক ইট ইভেন ক্লিয়ারার। এই ছবিটাও ইউ ক্যান টেক। This is a easier non-human picture. So এটাও তুমি সেম জিনিস, we are starting from, suppose lateral corticospinal tract, it is starting from here আসছে, this is upper part midbrain, this is pons, this is medulla. Medulla তে এসে there is a decussation, you can see these are the medullary pyramids. Decussation এই জায়গাতে হচ্ছে, then it is passing through the spinal cord. Spinal cord দিয়ে আস্তে 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 at the spinal cord এই জায়গাটায় এসে there is a third order neuron and it is ending over here. এটা হচ্ছে lateral spinothalamic tract. So it's, sorry, lateral corticospinal tract. It started from the left side, ended on the right side. This is the anterior corticospinal tract, started on the same side, যাচ্ছে same. This is the medulla. Even in the medulla there is no decussation. There's the difference. In the lateral corticospinal there's the difference. এই জায়গাতে চেঞ্জ হচ্ছে। Anterior corticospinal there is no change. It is just directly going over here and ending over here. That is anterior funiculus, এটাকে বলা হয়। White matter column in front of the gray matter inside the spinal cord. আর তার সাথে আরেকটা ইন্টারনিউরন which is a little difficult to see from this side, এইটা অপোজিট সাইডে এন্ড হচ্ছে। Point to be noted here, lateral corticospinal tract maintains motor activity contralaterally for distal muscles. Anterior corticospinal tracts maintain truncal posture, truncal equilibrium or central activity, and it is usually bilaterally innervated. তাহলে যদি কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কেটে যায় তাহলে অপোজিট সাইডের লিম্ব উইল বি অ্যাফেক্টেড। অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট কেটে গেছে বা লিশন হয়েছে, তুমি বলতে পারো তাহলে অসুবিধা নেই কেন? বিকজ ইট ইজ বাইল্যাটারালি ইনারভেটেড। উল্টো সাইডে অ্যান্টেরিয়র কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট ইজ হেল্পিং আউট। ক্লিয়ার এভরিবডি? ব্যাপারটা এটা তাহলে ডিসেন্ডিং পাথ। এই যে এটা এঁকেছি এখানের এই যে ভায়োলেট কালারটাকে ইউ ক্যান ইগনোর, ওটা পরীক্ষাতে আঁকার দরকার নেই, কারণ এটা দু সাইড হলে ইট ইজ বিকামিং ভেরি কমপ্লেক্স।
সো ফাংশনস অফ পিরামিডাল ট্র্যাক্ট কি কি আছে অলরেডি? ফাংশনস অফ পিরামিডাল ট্র্যাক্ট, distal complex movement, number 1, distal complex movement, voluntary movements যেগুলো আমরা করতে চাইছি। এক্সট্রা পিরামিডাল ট্র্যাক্ট কিন্তু মোস্টলি ইনভলান্টারি মুভমেন্টস, পিরামিডাল ট্র্যাক্ট হচ্ছে ভলান্টারি মুভমেন্টস। ভলান্টারি মুভমেন্টস, সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, প্রত্যেকটা সেগমেন্টে স্ট্রেচ রিফ্লেক্সটাকে মেনটেন করছে, সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স। নিউক্লিয়ার যদি হয়, কর্টিকো নিউক্লিয়ার পাথওয়ে, it helps in the movement or it controls the movement of face, jaw, corticonuclear, face, jaw, larynx, এই জায়গার পার্টগুলোকে কর্টিকো নিউক্লিয়ার মুভমেন্ট, মানে যেখানে যেখানে আমাদের ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো কাজ করছে সেই জায়গাগুলোতে কর্টিকো নিউক্লিয়ার পাথওয়ে ইজ ওয়ার্কিং। So pyramidal tract, extra pyramidal tract, these are the difference. Pyramidal tract এ corticospinal, corticobulbar মানে এটা corticonuclear actually, আর এক্সট্রা পিরামিডাল হচ্ছে মিডিয়াল ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল, টেকটোস্পাইনাল, রুব্রোস্পাইনাল, রেটিকিউলোস্পাইনাল, এটা হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল পাথওয়ে। এবারে প্রত্যেকটার ফাংশনে আমরা আসবো, এক্সট্রা পিরামিডালের ফাংশনে প্রত্যেকটার আসবো, প্রত্যেকটা ফাংশন নোট ডাউন করে নিও, ইজি হয়ে যাবে জিনিসটা। ফার্স্ট আমরা উই আর গোয়িং টু ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল? কি হতে পারে এটার ফাংশন কি, কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ? ভেস্টিবিউল থেকে শুরু, স্পাইনালে শেষ। তাহলে ভেস্টিবিউল মানে কোনটা? ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস থেকে শুরু, ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম দি ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস। কোথায় শেষ হচ্ছে? ইন দি ইন্টারনিউরনস অফ, ইট ইজ এন্ডিং ইন দি ইন্টারনিউরনস অফ স্পাইনাল কর্ড। ঠিক আছে, তাহলে ভেস্টিবিউলোস্পাইনালের মধ্যে একটা ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস থেকে শুরু, একটা মিডিয়াল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস থেকে শুরু। সো ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস, সো ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল, ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল starts from, তো জাস্ট এইগুলোকে লিখে রাখবে, ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস, ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস ending on ipsilateral anterior horn cell, ending on ipsilateral and anterior horn cell। তাহলে ল্যাটারাল ভেস্টিবিউলার ipsilateral anterior horn cell of the spinal cord। lateral vestibular যে spinal tract, এটা দু জায়গা থেকে অ্যাকচুয়ালি সাপ্লাই পায়। এই দুটো কোথায় আছে? অটোলিটেন্সে ইন্টারনাল ইয়ার, ইন্টারনাল ইয়ার থেকে এই দুটো কানেকশন পাচ্ছে। এই দুটো থেকে সিন্স ইট ইজ হ্যাভিং অ্যাফারেন্ট, এতে এটা কি করে? of head posture in response to angular and linear acceleration। তাহলে এর ফাংশন হচ্ছে মেইনটেনেন্স to respond to গাড়ি করে যাচ্ছ, গাড়ি ব্রেক মারলো, মাথাটা কি একদম চলে পা অব্দি চলে যায়? যায় না, জানো তো কে কে করে? দিস ইজ দ্য থিং, ভেস্টিবিউলো। এবার গাড়ি প্রচন্ড জোরে ব্রেক মারলো, মাথাটা খুলেই পড়ে গেল, তখন আর এর কোনো কাজ নেই। ইট অল ডিপেন্ডস, তাহলে দিস ইজ লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন। নাগরদোলা চড়ে এই যে ঘুরছে বা যে কোনো গাড়ি এই যে টর্ক নিচ্ছে, সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, তখন মাথাটা কি খুলে ওই জানলা দিয়ে পিছনে পড়ে গেল? গেল না। somebody is maintaining, তুমি তো যেতে যেতে আটকে নিচ্ছ, বডি পজিশনটা তো ঠিক আছে, তাহলে সেটা কে করছে? দিস ভেস্টিবিউলো। এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, রাইটে টার্ন নিচ্ছে, লেফটে টার্ন নিচ্ছে, আর এটা হচ্ছে লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন, সামনে পিছনে। ক্লিয়ার হলো? এইটা এই কাজটা করছে হচ্ছে
ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল। পরেরটা হচ্ছে মিডিয়াল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল। মিডিয়াল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল ট্র্যাক, এই যে ট্র্যাক লেখা আছে এটা একসাথে করা আছে, এটা দুটো ভাগ, হ্যাঁ, একটা ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল ল্যাটারাল, একটা মিডিয়াল। মিডিয়াল ভেস্টিবিউলোস্পাইনাল শুরু হচ্ছে কোথায়? ইনফিরিয়র অ্যান্ড মিডিয়াল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস। ইট ইজ বিং স্টার্টেড ফ্রম ইনফিরিয়র অ্যান্ড মিডিয়াল ভেস্টিবিউলার নিউক্লিয়াস। শেষ হচ্ছে কোথায়? স্পাইনাল অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। এন্ড কোথায় হচ্ছে? স্পাইনাল অ্যান্টেরিয়র হর্ন সেল। কানেক্টেড কিসের সাথে? এরা কানেক্টেড হচ্ছে, মিডিয়ালটা only connected with semicircular canal. So medial receives afferent from semicircular canal only. এর ফাংশন হচ্ছে মেইনটেনেন্স অফ হেড পশ্চার ইন রেসপন্স টু অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন। এটা লিনিয়ার দেখে না। সো মিডিয়ালটা অনলি এটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন, এইটাকে মিডিয়ালটা দেখে। তাহলে ওয়ান্স अगेन ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট টপিক। আমরা আবার একটু এখন অবধি যা গেছে একটু সামারাইজ করছি, পুরো জিনিসটা যাতে ক্লিয়ার থাকে। মোটর সিস্টেম, মাথায় ভাববো, হাতে পায়ে কাজ করব, দ্যাট ইজ মোটর সিস্টেম। সো হোয়াট এভার ইজ স্টার্টিং, ইট ইজ স্টার্টিং অ্যাট টপ, আর কাজ হচ্ছে ডিস্টালি। ডিস্টালি কাজ করতে গিয়ে আমি হাতটা ওদিকে বাড়ালাম, বডিটা এইদিকে পড়ে গেল খুলে, সেটা হলে তো চলবে না। উই হ্যাভ টু মেনটেন দ্য বডি। তো দ্য সিস্টেম ইজ লাইক দ্যাট, যাতে ডিউরিং আদার মুভমেন্টস ইউর সিজি মেনটেন্স। সিজি মেনটেন করতে গেলে ইউর ট্রাঙ্কাল মাসল শুড মেনটেন অ্যান ইকুইলিব্রিয়াম। এইটা একটা ফাংশন। সেকেন্ড ফাংশন অফ মোটর সিস্টেম, আমাকে যদি বলা হয় দ্য এন্ড অফ দিস আই হ্যাভ টু গো, সো আই নিড টু প্ল্যান আমি কিভাবে যাব। আমি কি এরকম করে একটা লাফিয়ে যাব অর 3 স্টেপসে যাব, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং শুধু তাই নয়, ওয়ান্স আই এন্ডস ওভার দেয়ার, আমাকে থার্ড ফাংশন, আমি ডাইরেক্ট যাব অর আই উইল মুভ লাইক দিস, এদিকে ঘুরে যাব, দ্যাট ইজ অলসো আ প্ল্যানিং অ্যান্ড প্রোগ্রামিং। আমি যদি পাগল না হই তাহলে আমি সোজাই যাব, আনলেস দেয়ার ইজ অ্যান অবস্ট্রাকশন। তো অবস্ট্রাকশন থাকতে পারে, যখন অবস্ট্রাকশন থাকবে দেন अगेन আই হ্যাভ টু প্ল্যান ইট আউট। অবস্ট্রাকশনটাকে ঠিক করে বাইপাস করব, সেটাও আসছে সেন্সরি মোটর কোঅর্ডিনেশন। জিনিসটা খুব কমপ্লেক্স, আমরা পড়ে ফেলছি খুব ইজিলি, বাট দ্য থিং ইজ ভেরি কমপ্লেক্স। সেই জন্য ওভারঅল যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো রয়েছে, কি কি রিকোয়ারমেন্ট থাকছে মোটর সিস্টেমের? টু থিঙ্ক অফ আ মুভমেন্ট, টু ইনিশিয়েট আ মুভমেন্ট, to think of the muscles or to plan out the muscles which are required to do the movement, to stop the muscles which will be antagonistic to the movement, to get a GPS, উবেরের যেমন জিপিএস আছে, একটা জিপিএস, প্রপার জিপিএস, এক্সিকিউশনারি একটা জিপিএস ক্রিয়েট করা, টু ম্যাপ দ্য মুভমেন্ট, টু স্টার্ট অ্যান্ড রিচ দ্য মুভমেন্ট এফোর্টলেসলি। এখানে হাত দিয়ে ধরতে বলে যে এরকম করেই গেলাম, ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। যেখানে রিকোয়ার্ড নয় সেখানে করবো না। এই যে আমরা স্পিডটাকে আপ করতে পারি, ডাউন করতে পারি, ধরো খেলা হচ্ছে বক্সিং, সেখানে স্পিড সে আপ করতে পারছে, ডাউন করতে পারছে, সেম পাঞ্চ, সেটা কিভাবে করছে? দ্যাটস দ্য প্ল্যানিং। ওইটা প্ল্যানিং এটা কি করে হচ্ছে? মোটর সিস্টেম থেকে। এন্ড তারপরে হচ্ছে টু এন্ড হোয়েন দ্য মুভমেন্ট এন্ডস। এই পুরো জিনিস, এবং সাইমালটেনিয়াসলি ডিউরিং দি মুভমেন্ট এনি আননোন থিং অর আনএক্সপেক্টেড থিং মে হ্যাপেন, সেইটার ইনপুট পে আই ক্যান চেঞ্জ দি মুভমেন্ট। এতগুলো জিনিস আমার দরকার। তাহলে এই জিনিসগুলো পুরো কি করে হচ্ছে? প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, ফার্স্টে আমি ভাবলাম একটা মুভ করব, সো প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স উইল ইগনাইট those group of muscles which are required for this, but it is unable to give us a complete sequence of movement. Sequential movement jodi korte hoy, primary motor cortex ke should be in charge or in terms with premotor cortex and supplementary motor cortex. প্রাইমারি মোটর কর্টেক্সের মধ্যে সোমাটোট্রপিক অর্গানাইজেশন আছে, ফলে লিপসের জন্য বেশি জায়গা, ব্যাকের জন্য কম জায়গা। প্রায় দিস ইজ হোমানকুলাস, মোটর হোমানকুলাস, লিটল ওয়াইল এগো আমরা বলেছি।
এরপরে প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ ইট উই হ্যাভ প্রিমোটর কর্টেক্স। What is the function of premotor cortex? Premotor cortex এর ফাংশন হচ্ছে whenever motor systems are working, বাকি সিস্টেম মাসেলস they can maintain the stability, ইকুইলিব্রিয়ামটা যাতে মেনটেন থাকে। কি করে থাকবে? আমি হাত যখন মুভ করছি ট্রাঙ্কাল মাসেলকে টোন মেনটেন করতে হবে, and that is done by the premotor cortex. হাত যখন মুভ করছি তখন প্রপার একটা সিকোয়েন্সে আমাকে মুভ করতে হবে। শোল্ডার মাসেল একটু উঠলো, দেন ফ্লেক্স হলো, দেন এক্সটেন্ড হলো, এই যে জিনিসটা, দিস ইজ আ সিকোয়েন্সিয়াল মুভমেন্ট। দিস সিকোয়েন্সিয়াল ম্যাপিং ইজ ডান ইন দ্য সাপ্লিমেন্টারি মোটর কর্টেক্স। নাও দিস সাপ্লিমেন্টারি মোটর কর্টেক্স অ্যান্ড প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স, এখন অব্দি আমি কি পেয়ে গেছি? একটা ব্লুপ্রিন্ট পেয়ে গেছি, হাউ দ্য হোল movement should be executed. This goes to the basal ganglia. বেসাল গ্যাংলিয়া হচ্ছে এক্সামিনার, হ্যাঁ ঠিক আছে, ম্যাপটা ঠিক আছে, দে উইল রেকটিফাই দি ম্যাপ এন্ড দে উইল সেন্ড ইট ব্যাক। সাইমালটেনিয়াসলি এক্সামিনার নাম্বার 2 ইজ সেরিবেলাম, সেখানে যাবে, দে উইল কোঅর্ডিনেশন ঠিক আছে, এটা করা যেতে পারে, এন্ড দে উইল গেট ইট ব্যাক। এত কিছু হওয়ার পরে মোটর কর্টেক্স থেকে সিগন্যাল কামস ডাউন টু দি কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক্ট। ক্লিয়ার এভরিবডি? এবং continuously at various level it is in connection with the sensory cortex, ওই যে প্যারাইটাল কর্টেক্স যেটা লিখেছিলাম। সেন্সরি কর্টেক্স keeps on giving us idea, রাস্তায় যেতে যেতে না এখানে একটা অবস্টাকেল আছে, move from this side to that side. Sensory cortex is getting sensory input not only from vision, অডিটরি এবং প্রোপ্রায়োসেপশন, সব জায়গা থেকে ইনপুটটা নিয়ে রেগুলার দেয়া হচ্ছে, যাতে ইফ দেয়ার ইজ এনি আনএক্সপেক্টেড অবস্টাকল ইন দি পাথওয়ে অর সামথিং হ্যাজ চেঞ্জ ইন দি পাথওয়ে, তোমাকে এখান থেকে এখানে যেতে হবে, এখানে একটু কয়লার আগুন জ্বলছে, ট্রাই টু বাই, এটা উপর দিয়ে জাম্প করে যাবে কি যাবে না, তুমি প্রথমেই যেটা ভাবলে ওটাই ভেবে যেতে গেলে তুমি শহীদ হয়ে যাচ্ছ, সেটা হওয়া যাবে না। সো সেন্সরি কর্টেক্স ইজ অলসো গিভিং ইউ দি আইডিয়া। আরেকটা জায়গাতে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেন্সরি কর্টেক্স, দ্যাট ইজ ইন হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন। হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন, বীরেন্দ্র সেহবাগ ব্যাট করছে, ম্যাগরাতের বলটা আসছে, বলটা এখানে আসছে এন্ড হি ইজ হিটিং ইট, কি করে করছে? ভিশনের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন, মাসেলের কোঅর্ডিনেশন। এখানেও সেন্সরি কর্টেক্সটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কারণ ওটা তো আগে থেকে প্রিডিটারমাইন্ড কোনো ব্যাপার না, যেরকম লাস্ট মোমেন্টে পাথওয়েটা হবে সেই পাথওয়েতে গিয়ে ইউ হ্যাভ টু হিট। টেনিস প্লেয়ার হ্যান্ড আই কোঅর্ডিনেশন কি করে হচ্ছে? দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য সেন্সরি কর্টেক্স এন্ড মোটর কর্টেক্স কোঅর্ডিনেশন। সো এই কানেকশনটা রয়েছে। তাহলে যদি আমরা প্রথম ছবিটার দিকে যাই, প্রথম ছবিটা যেটা ছিল দিস ওয়ান, তাহলে প্রত্যেকটা এইভাবে কানেক্টেড, এই ছবির মধ্যে জায়গা নেই, বাট রিমেম্বার এটার সাথে বেসাল গ্যাংলিয়া এবং সেরিবেলামের টু অ্যান্ড ফ্রো কানেকশন রয়েছে, এবং দেন অনলি ইট গোজ ডাউন আফটার গেটিং ইট চেকড ফ্রম দি বেসাল গ্যাংলিয়া অ্যান্ড সেরিবেলাম। এবারে দেয়ার আর সার্টেন স্ট্রাকচার্স হুইচ পাস থ্রু ইন দ্য মোটর সিস্টেম, মানে ডিসেন্ডিং স্ট্রাকচার। Descending system এর মধ্যে certain structures which pass through this area, this is known as medullary pyramid. Medullary pyramid এর মধ্যে দিয়ে যারা পাস করছে, those are known as pyramidal tract. Pyramidal tract এর মধ্যে দুটো ডিভিশন, একটা corticospinal tract, একটা corticonuclear tract. Corticobulbar is also the same thing. Corticonuclear or corticobulbar tract. এদের ফাংশন হচ্ছে ভলান্টারি অ্যাকশন, এদের ফাংশন হচ্ছে ডিস্টাল মাসল মুভমেন্ট, এদের ফাংশন হচ্ছে সেগমেন্টাল স্ট্রেচ রেসপন্স। এগুলোই এতক্ষণ বলেছি, বাট ইট রিকোয়ার্স মাল্টিপল রিপিটিশন, আদারওয়াইজ থিংস ওন্ট সিট ইন ইউর মাইন্ড। ওকে, এরপরে যেটা থাকছে, অল দি আদার সিস্টেম হুইচ আর নট পাসিং থ্রু মেডালা বাট ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট, দিজ আর এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম, অ্যান্ড এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম ইজ অ্যাক্সেসরি। পিরামিডাল সিস্টেম সিঙ্গার, এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম হ্যান্ডস। ক্লিয়ার? আন্ডারস্টুড? অ্যাক্সেসরি, এটা না থাকলেও কিন্তু গানটা হবে না, প্রোগ্রামটা পসিবল নয়। এতে আবার অনেকে রেগে যেতে পারে, সমস্ত বাদকেরই নাকি সমান ইকুইভ্যালেন্টই আছে, এ নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়েছে, লিভ ইট। বাট পিরামিডাল সিস্টেম সিঙ্গার, আমাদের যেরকম কালচার আর কি সেই অনুযায়ী যদি দেখি, অ্যান্ড এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম ইজ দ্য হ্যান্ডস, বাকি যে ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট যারা রয়েছে সেইটা। ফলে যদি দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি কাজ না করে, দ্য শো উইল নট রান। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেমের ফাংশন কি? মেজর ফাংশন হচ্ছে মেইনটেনেন্স অফ পশ্চার, একটু যে চেঞ্জগুলো হচ্ছে ট্রাঙ্কাল মাসল, প্রক্সিমাল মাসল, এইগুলোকে দেখে হচ্ছে এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম, ওয়্যারএজ পিরামিডাল সিস্টেম ডিস্টাল পার্টগুলোকে ইউজুয়ালি দেখে। এক্সট্রা পিরামিডালের মধ্যে প্রথম আমরা গেলাম ভেস্টিবিউলো স্পাইনাল, এবারে আমরা যাচ্ছি টেকটোস্পাইনাল। রাইট ইট ডাউন, টেকটোস্পাইনাল। Tectospinal starts from superior colliculus in midbrain. Tectospinal starting from superior
colliculus হচ্ছে singular. So superior colliculi in the midbrain and it crosses immediately to the opposite direction. It crosses immediately to the opposite direction and ends on spinal cord interneurons. Verbal stimuli ওইদিকে তাকাচ্ছ, ওইখানে হঠাৎ করে একটা লোক যদি নাচতে শুরু করে কি করবে? তাকাবে তো? হ্যাঁ, কে করছে? টেকটোস্পাইনাল। সো স্টিমুলি, অডিটরি স্টিমুলি, ভার্বাল স্টিমুলি, ভিজুয়াল স্টিমুলি, তাতে যে আমরা এইদিকে ঘুরে ঘুরে তাকাই, পরীক্ষার হলে অবশ্য টেকটোস্পাইনাল না, ওটা ভিতরে আত্মার অন্তরাত্মার আওয়াজ থেকেই আসে, ওটা টেকটোস্পাইনাল না। অনেক সময় টেকটোস্পাইনাল, হাই দেখা কি হলো পিছন থেকে, যেটা দ্যাট ইজ টেকটোস্পাইনাল, দ্যাট ইজ টেকটোস্পাইনাল, যে পিছনের দিকে ঘুরছে। আবার সামনে কেউ একজন তোমার ইনভিজিলেটর তোমায় দেখে ফেলেছে, সেটাও টেকটোস্পাইনাল না, এখন আমাকে সামনের দিকে তাকাতে হবে, দ্যাট ইজ টেকটোস্পাইনাল। আরেকটা কাজ করে, এই যে হেড এন্ড নেক এখানকার টোনটাকে মেনটেন করে, হেড এন্ড নেক মাসেলের টোনটা মেনটেন করে। বাট মেজর থিং টেকটোস্পাইনালের হচ্ছে নেক মুভমেন্ট এন্ড হেড মুভমেন্ট টু এক্সটার্নাল স্টিমুলি, মেজর থিং। এইগুলোই তোমাদের কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে। দিস ইজ এক্সট্রিমলি কমপ্লিকেটেড পার্ট, যেটুকু ইম্পর্টেন্ট আমি সেইটুকু, এই পরীক্ষায় এত কিছু লিখেও আসতে পারবে না। কি জিনিস ইম্পর্টেন্ট? ওই যে প্রথমে ব্রেনের ছবিটা আঁকলাম, ওইটা ইম্পর্টেন্ট, ওইটা আমরা দেখবো খাতাতে। আর এই যে ডিসেন্ডিং পাথওয়ে যেটা আঁকলাম, এটা বাড়িতে কয়েকবার প্র্যাকটিস করবে, এইটা আমরা দেখবো, এই দুটো জিনিস দেখবো। নেক্সট উইকে আমি যেটা করাবো, দা লিশন অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেল, সেটা পরের উইকে করাবো, কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এইটা, টেকটোস্পাইনাল স্টার্টিং অ্যাট সুপিরিয়র কলিকুলি, এন্ডিং অ্যাট ইন্টারনিউরন, স্পাইনাল ইন্টারনিউরন, রেটিকুলোস্পাইনাল। এরপরে চলে যাচ্ছি রেটিকুলোস্পাইনাল। ইউ সি ইট ইজ লাস্টে এখানে লেখা, বাট এখানে ইম্পর্টেন্ট রেটিকুলোস্পাইনাল। রেটিকুলোস্পাইনাল দুটো হয়, ইউ মেক ইট লাইক দ্যাট, ওয়ান ফ্রম দ্য medial reticulospinal, the other is the lateral reticulospinal. Medial reticulospinal and reticulospinal দুটো আছে। এর একটা হচ্ছে medial reticulospinal, একটা lateral থেকে নিচের দিকে নামছে, concept হয়ে যাচ্ছে and ending at the spinal cord. Nucleus of reticular formation ওই জায়গা থেকে আছে, থেকে pontine reticulospinal। এর হচ্ছে downward excitatory, নিচে গিয়ে আলফা এন্ড গামা নিউরন গুলোকে সুইচ অন করে। রেটিকুলোস্পাইনাল পন্স থেকে যেটা যাচ্ছে ডাউনওয়ার্ড এক্সাইটেটরি, lower down the track it stimulates alpha motor neuron and gamma motor neuron. alpha motor neuron হচ্ছে মাসেলের জন্য, gamma motor neuron হচ্ছে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্স, এইগুলোর জন্য। রেটিকুলোস্পাইনাল আবার বোঝো, ইটস আ পার্ট অফ এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম মানে ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট মাইনাস পিরামিডাল সিস্টেম। ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট মানে এনি মোটর স্টিমুলি, পিরামিডাল সিস্টেম মানে ভলান্টারি। So all these are usually involuntary structure of the motor system. Reticulospinal tract, তার মধ্যে medial আছে and we have lateral. Medial is pontine reticulospinal, which starts around pons, passes through pons and goes to the interneurons of the spinal cord. Function of this is excitatory. Excitatory মানে আরো ডিপে যদি যাই, এরা গ্লুটামেট রিলিজ করে as neurotransmitter. That's why this is excitatory. Simple. The other side, the lateral reticulospinal, this is medullary reticulospinal, and their main function is inhibitory. So এটা GABA secrete করে, সেই জন্য inhibitory. So inhibitory towards the downward. তাহলে reticulospinal নিচের দিকে inhibitory response create করছে। Overall response হচ্ছে inhibitory. Pontine এর response excitatory, এটার response হচ্ছে inhibitory. পন্টাইনের আরেকটা রেসপন্স হচ্ছে দে হ্যাভ আ টনিক রেসপন্স। টনিক রেসপন্স মানে রেটিকুলোস্পাইনাল, এই যে ধরো আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমি তো কিছু করছি না, ধরো মুভ করছি না, দাঁড়িয়ে রয়েছি, এক্সটেনসর মাসেলের টোন মেনটেন করছে বলে উই ক্যান স্ট্যান্ড। এক্সটেনসর মাসেলের টোন যদি মেনটেন না করতো, আমি তো ভেবে করছি না, এক্সটেনশন মাসেলের টোনটা কে করাচ্ছে? তার মানে কি আমার আলফা এন্ড গামা মোটর নিউরন হুইচ এভার ইজ প্রেজেন্ট ইন দি এক্সটেনসর মাসেল অর অ্যান্টি গ্র্যাভিটি মাসেল, দে আর চার্জিং কন্টিনিউয়াসলি।
দ্যাটস ওয়াই দ্য টোন ইজ মেনটেন, আদারওয়াইজ তো পুরো পড়ে যেতাম, অ্যাটোনিয়া হতো, পড়ে যেত, দাঁড়িয়ে থাকা যেত না। এইটা কে করছে? দিস ইজ ডান বাই দি পন্টাইন। পারসিস্টেন্টলি পন্টাইন এই জিনিসটা করে যাচ্ছে। এবার যদি আমাকে মুভ করতে হয়, ধরো বসতে হয় বা কিছু একটা পরিবর্তন করতে হয় পজিশনে, আই নিড সাম ইনহিবিটরি রেসপন্স, আদারওয়াইজ ইট উইল নট হ্যাপেন। সেইখানে কে হেল্প করবে? ল্যাটারাল রেটিকুলার, সরি, দি ল্যাটারাল মানে মেডালারি রেটিকুলোস্পাইনাল। ক্লিয়ার এভরিবডি? তাহলে পন্টাইনটা পারসিস্টেন্ট টনিক রেসপন্স দিয়ে যাচ্ছে, পারসিস্টেন্ট এক্সাইটেটরি, একটা টোন মেনটেন করছে। মেডালারিটা ইনহিবিটরি, যখন যখন দরকার হবে এটা ইনহিবিটরি একটা রেসপন্স পাঠাবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এভরিবডি? ওকে, লাস্ট আসছি রুব্রোস্পাইনাল। রুব্রোস্পাইনাল, রুব্রোস্পাইনালটা স্টার্ট হচ্ছে ফ্রম দ্য রেড নিউক্লিয়াস। রুব্রো স্পাইনাল কর্ড, রুব্রোস্পাইনাল এর ফাংশন কি? এটাও আলফা এন্ড গামা মোটর নিউরন ডিসচার্জে সাহায্য করে। হচ্ছে in human rubrospinal tract is not that important but not well delineated, এর exact function হিউম্যানে অতটা পাওয়া যায়নি। cat ফ্যামিলিতে rubrospinal has a very high degree of differentiation and very high degree of activity. cats বা cats জাতীয় যেগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা, এদের ক্ষেত্রে rubrospinal-এর ভীষণ ভালো ফাংশন রয়েছে। কেন? ক্যাটসের আরো রাইটিং রিফ্লেক্স থেকে শুরু করে অনেকগুলো জিনিস আছে, যেমন ভেস্টিবুলার রিফ্লেক্স, দিস আর মাচ বেটার। উপর থেকে ফেলে দিলে ওরা নিজেরাই ভল্টকে প্রপার ইয়ে করতে পারে। তোমাকে উপর থেকে ফেলে দিলে আমরা মানে সরি মানে এরকম কিছু হবে না, বাট আমরা করতে পারি না আর কি। তো ওরা ওটা বাই বার্থ বাই নেচার দে ক্যান ডু, দেয়ার ল্যাবাইরিনথাইন রিফ্লেক্স ইজ মাচ বেটার দ্যান আস, শোনার ক্যাপাসিটিও মাচ বেটার দ্যান আস, বেসিক্যালি বোঝার ক্যাপাসিটি মাচ বেটার দ্যান আস বলে আমরা মনে করি না। আমরাই মনে করি, নিজেরা মনে করি যে আমাদেরই বোঝার ক্যাপাসিটি বেস্ট। মোস্ট লাইকলি কর্টেক্সটা আমাদের খুব ডেভেলপড, ওই জন্য বদমাইশিও আমাদের মধ্যে বেশি, কর্টেক্স যেহেতু ডেভেলপড আছে। সো ওভারঅল মোটর কর্টেক্সের এই পাথওয়েগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের ছিল। সো এর মধ্যে থেকে আবার যাচ্ছি পরীক্ষার জন্য কি কি ইম্পর্টেন্ট, যে কটা ছবি, এটা পিরামিডাল, এক্সট্রা পিরামিডাল, ইউ ক্যান টেক ইট। আচ্ছা, এইটা আমি পরের দিন যাব। এই ছবিটাকে নিয়ে নাও, এইটা একটা, এটাকে ঘরে প্র্যাকটিস করবে। একটু আগে নিয়েছো বা যেটা আঁকলাম কষ্ট করে যেটা এঁকেছি সেটাও, যে কোনো একটা। হ্যাঁ, এটা অ্যান্টেরিয়ার ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট অ্যান্ড পস্টেরিয়ার সরি ল্যাটারাল ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট। এর মধ্যে অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেল অফ দি আজকে যেটা করালাম দ্যাট ইজ আপার মোটর নিউরন। আপার মোটর নিউরনে যদি কোনো লিশন হয় তাহলে লোয়ার মোটর নিউরনের উপরে আপার মোটর নিউরনের ওভারঅল মাথায় রাখবে ইনহিবিটরি রেসপন্স রয়েছে। সো আপার মেনি থিংস আর দেয়ার, ম্যাগনিফাই করে দেখো প্রত্যেকটা কি করে স্ট্রাকচারটা রান করছে, এতে সেন্সারি স্ট্রাকচার কিভাবে যাচ্ছে, মোটর স্ট্রাকচার কিভাবে যাচ্ছে, এন্ড পেরিফেরাল নার্ভ কিভাবে বেরোচ্ছে, এভরিথিং ইজ দেয়ার। এটাকে স্ট্রাকচারটাকে বড় করে দেখবে। এটা লেফট সাইডে অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাক্ট গুলো রয়েছে, মানে যেটা ব্লুতে সেগুলো সেন্সারি, আর যেটা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট যেগুলো রেড সেগুলো মোটর। এইটা দিয়ে তারপরে এটাকে বড় করে ট্রাই টু আইডেন্টিফাই। ক্লিয়ার? এইটা রেডি হয়ে আসবে পরের দিন, বিকজ উই উইল গো ইনটু লিশন। এটাকে রেসপন্স মানে এটার রেসপেক্টে আমরা লিশন গুলো আগ পরের দিন বলবো। ক্লিয়ার এভরিবডি? আজকের জন্য এইটুকুই মেন ছিল। ডিসেন্ডিং ট্র্যাকটা কি করে নামছে, ছবিটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে পরীক্ষার আগে। তিনটে ছবি পরীক্ষার আগে প্র্যাকটিস করে যাবে। একটা হচ্ছে ডিসেন্ডিং ট্র্যাক, একটা হচ্ছে পস্টেরিয়ার কলাম কি করে যাচ্ছে, একটা ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট। এই তিনটে ছবি পরীক্ষায় যেন প্র্যাকটিস করে পরীক্ষার সময় যাবে, গিয়ে এটাকেই এক্সপ্লেন করে লিখে আসবে, মার্কস হয়ে যাবে 8-এ 6 হয়ে যাবে। এইটুকু এক্সপ্লেন করে লিখে এলেই তিনটে ছবি। ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্টের যে ছবিটা আঁকলাম, সেন্সারি থেকে দুটো ছবি, ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট আর পস্টেরিয়ার কলাম, এই তিনটি এবং এদের ফাংশন, এইটুকু খুব ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার এভরিবডি? এইটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, বারবার এগুলো ঘরে প্র্যাকটিস করবে। Esophagus in the day's lecture. Now, before we begin with this 1 hour or 1 hour 15-20 minutes, whatever the time we have, so if you have enough patience to sit over here and listen to the lecture, you listen. If you do not have any wish to sit over here and listen, please
cast your attendance and leave. Now, in any point of lecture, I feel like I'm a bit distracted by the cross-talking whichever you are making, I'll quit the class. And this topic won't be repeated again, and you have to do it on your own. So this is a deal. So either you sit here, listen, or do not distract, or you put your roll number there, whatever it is, and leave and do whatever you study. So I leave it up to you to decide on. Okay? So I'm turning my back. Whoever wants to leave, leave. I'm not looking at you. The content, we call them as pharynx. Basically, it's a tube which is communicated in both ways in two aspects. So we call this pharynx, which is a tube which is communicating with this esophagus, which is continued down, and on the upper part it has two communications. It is communicating with the oral cavity, it is communicating with the nasal cavity. So two of the cavities in the front of the mouth or front of the body is communicating this one, and below it is continuing down with another tube with the change of the name of the tubes. So this is how this particular tube is oriented. Now what we are going to learn here, we split this pharynx into three different domains like nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Each of these particular pharynx have got their own features that we are going to learn, their own clinical importance, which we are going to learn. And then we are going to talk about the clinical things related to it. A relationship which is important to it, we are going to learn. And then on, we are going to move on to the cervix, to this particular esophagus or cervical part of the esophagus and finish the lecture. This is the point of learning. So, to learn with it, it's a tube as I have mentioned, and this particular tube is communicated above and below. Roughly this particular tube is intermediate tube or intervening tube, which has a length of like roughly 10 to 12 centimeter, varies individual to individual. And this particular tube is made of the muscle fibers, is made of some fibrous tissue. So fibromuscular tissue this is. Now this particular fibromuscular tissues, as I am saying, for the sake of description, we split into three segments. The upper, middle and the lower, and each of the segment is related and named separately. The upper segment is related to the nose and the nasal cavity. We call them as nasopharynx. It has its own features, own importance, that what we are going to learn. Next part of the pharynx, which is an intermediate part, we call them as oropharynx. This particular part of the pharynx is related to the oral cavity or the mouth. So this is related to this particular part and had got own features that we are going to learn again. And then the third part of the pharynx, which is related to the larynx, we call them as laryngopharynx, also known as hypopharynx. So then as well, like other parts as well, it has some features that has to be learned. Once we have learned these features, we are going to talk about the muscles, the actions of this particular pharynx, which is important to us in terms of like swallowing the food, and the nerve supply of the muscles which is related to it. So this is a plan for the day. So we are starting with this particular pharynx and starting with the relationship of this particular pharynx or pharynx tube. It's a tube extending from the base of the skull, that means where the skull is having this particular base, this particular thing begins on, and then it is going down and continues down inferiorly as esophagus. So anteriorly, as I am mentioning, it is related and open with the anterior opening above with the nasal opening with the, and as well as below the nasal opening we have the mouth and oral opening, oral cavities. Posteriorly, it has the vertebra, vertebral muscles, intervertebral disc, ligaments, etc., whichever things are lying on the back side. Inferiorly, it is continuous as the pharynx and as esophagus and this particular larynx. Now, in between this particular pharynx and this particular vertebra on the back side, we have a space. We call them as a retropharyngeal space, which is a kind of important space to note over here, but we'll leave that later on. If you have time to talk about retropharyngeal space, the boundaries and extent, we'll talk about it. Now let's take it one at a time. This is the schematic picture of the pharynx, that's what you're looking. So it's a kind of tube which you're seeing here extending from this particular region, which is this one, which is the base of the skull, tapering down to this esophagus.
Now this particular tube, as I am saying, is communicated anteriorly by these two openings. This is the nose and nasal cavity which is continued above, and this part of this particular nasal cavity ending into part of the pharynx, we call them as nasopharynx. Below the nose we have the hard palate, soft palate, that's what you have learned, and this is oral cavity which has the tongue inside, and this oral cavity also continued on the posteriorly to the same tube which is known as oropharynx, which drops down as laryngopharynx. So this is the architecture what you are seeing here, the front side and the back side, and this is the different color is being used, oropharynx, laryngopharynx and the nasopharynx. They have different color shades to identify. This is a schematic picture of what you are looking at. Now taking from the schematic picture, this is a cross section picture. This is a section we call them a sagittal section. We have to learn this. We have a specimen on this, and in our cadavers we have to learn this. Which part is the naropharynx, which part is the oropharynx and laryngopharynx. This entire section is self-explanatory, I would say, on its own. So you have this nasal cavity, you are seeing this particular lateral wall of the nose, and then which is continued backwards, which is limited by above by this particular base of the skull, body of the sphenoid. You can see sella turcica and the sphenoidal air sinus which is lying over here, and then we have the occipital bone limiting the back side as well. So this is the roof or superior limit of the nasopharynx, and then this particular thing we are seeing here, this is the lateral wall of the nasopharynx. That's what is projected on the lateral side, which is going down as below. And we have three different colors, orange, and we have the pink and the blue and the bottom. So we have three color codes used for the nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx accordingly. Now this is a preview of the things. Now let's take this particular nasopharynx. So you have to know the boundaries, we have to know the extent. In simple words, how above it is continued, how below it is continued, anterior and posterior, what the things is related to it. So as I am mentioning, the above we have the base of the skull, the sphenoid, the occipital bone, they are limiting this upper part. It's easy. Posteriorly we have this particular foramen magnum and the vertebra limiting it. Anteriorly it has a communication with the nose nasal cavity, which is inferiorly it is continuous with the oropharynx. So this is the boundaries above. So this is the relationship of the structure which is related to this nasopharynx, how these things are apprehended, like comprehended about this, like anteriorly, roof, posteriorly, below, lateral, etc., etc. So this is the boundary you are seeing here. Now what we have to learn here is that we call them as lateral wall of the nasopharynx. The same picture we have zooming it. We are enlarging it. We are zooming this particular nasopharynx region. You can see this particular region is nasopharynx, nasal cavity, which is continued as this area we call them as external nose. So this particular external nose continues backwards, ends over here, and here we have an opening. This is known as posterior nasal opening. So we have nose, we have two opening in the nose. We call them as anterior nasal opening, which is we are seeing here exteriorly. Interiorly we have another opening, we call them as internal nasal opening. The internal nasal opening we call them as choana, C-O-H-N-A. Choana is the opening which is lying here. After the choana, its beginning over here is the nasopharynx. Now you see, seeing here over here is the lateral wall and the posterior wall of the nasopharynx. So there are features that you need to understand. These are our exam questions that we ask about, the features that are present in the lateral wall of the nose. Now, this is what you are seeing here is the lateral wall of the nasopharynx. So this entity, whatever the things you are seeing here is the feature, and that's what you have to describe. So what the prime thing you are seeing here, you are seeing an opening here, and this particular opening which you are seeing here is guarded by some elevated ridge which is coming down. So this particular opening you have to identify present as a structure or feature that is present on the lateral wall of the nasopharynx. We call them as opening of the eustachian tube or auditory tube. This particular auditory tube or eustachian tube is communicated with the middle ear and ending here with this particular nasopharynx. So this is an opening which you are seeing here. You are not seeing the tube, you are seeing the opening of the auditory tube, also known as eustachian tube. So this opening you are seeing here. Now this particular opening has a bulge over here. This particular bulge we call them as torus. Torus means an elevation. It's a Spanish or kind of like a Hispanic word. We call them as torus.
So this is a bulge which you're seeing here, making over here. We call them as torus. It is created by some cartilage which is lying underneath. So this is an elevation above this opening. We call them as torus. Then this particular elevation or bulge continued down as a fold which is going down. We call this fold as salpingopharyngeal fold. So this is a mucosal elevation which is lying over there. If you remove this elevation, strip this thing off, under to this salpingopharyngeus fold, you are going to see a muscle. We call them as salpingopharyngeus. So these are the three features that we have mentioned. The opening of the auditory tube on over here, we have a bulge posteriorly and superiorly. We call them as torus, created by some cartilage which you do not know yet. We'll learn that in subsequent classes. Then this particular elevation bulge drops down as a fold which is going continuous down. This particular down fold we call them as salpingopharyngeal fold, which is created by a muscle elevation which is known as salpingopharyngeus. Now, after this torus to this particular roof of this nasopharynx, this length, beyond this torus to this roof of this nasopharynx, we call this space as recess. Now, this recess is related to the nasopharynx. We call them as nasopharyngeal recess. Now, this nasopharyngeal recess also has a name. We call them as fossa of Rosa-Muller. So, this particular space or pharyngeal recess, you can see that occupied by a collections of lymph nodes. This collections of the lymph node which you seeing here occupying in the recess or nasopharyngeal recess, we call them as nasopharyngeal tonsil. So, we regarded the tonsil in the oral cavity beforehand. In the nose as well, we have this particular collection of the lymph node, we call them as nasopharyngeal tonsil. Now, this particular nasopharyngeal tonsil, if they get enlarged, we call this as a disease. That particular disease or enlargement of the nasopharynx, we call them as adenoid or adenoid enlargement. So, this is what we have to comprehend in this particular region of this particular lateral wall of the nose: opening, elevation, recess, salpingopharyngeal fold. These simple four things that we have to understand over here. We have these four landmark points given on, and you should be able to understand what we mean by this particular torus, what do you mean by the salpingopharyngeal fold, what is the we mean by this particular opening of this eustachian tube, and this particular nasopharyngeal recess. That's what I am mentioning over here, which occupied by a collections of the lymph nodes. We call them as nasopharyngeal tonsil, which is a collections which can be enlarged in some kind cases. We call them as adenoids. So, this is what this lateral wall of the nasopharynx is about. This is pretty much simple about it. In addition to this particular lymphoid collections, which is lying in this particular recess, which is known as this particular nasopharyngeal recess, if you have a collection on this particular tube or this torus, this bulge which is number 4, which you are seeing here, if you have an additional lymph node collection, we call this as a collection as a tonsil. In this region, we call them as tonsil collection. On the torus, we call them as tube tonsil. We'll coming into it, but later on we just like emphasize on these particular facts. Lateral wall of the nose, we know this particular pharyngeal recess, also known as fossa Rosa-Muller, slit-like space. That's why I'm mentioning. Posterior to torus, till it reaches to the roof of the nasopharynx, we have a lymph node aggregate collection. We call them as tonsil. We call them as nasopharyngeal tonsil. And in any case, if we have a lymph node collections around this particular tube torus, we call them as tubal tonsil. If you have the enlargement of the nasopharyngeal tonsil abnormally goes over here, we call this as a disease. That disease we call them as adenoids, which is up to this particular nasopharynx. So, this is about the nasopharynx, the lateral wall. We know the boundary of the nasopharynx, we know the features of the nasopharynx, above, below, anteriorly, posteriorly and inferiorly, how this particular thing is continued on. This is all about it. Now, we are moving into the next part. So, this is what we are talking about, the tube. So, we mentioned the tube, the opening of it you are seeing there on the lateral wall. That particular tube which is communicating with something.
So we haven't learned the middle ear yet. So inside our ear, we have a portion, we call them as the middle portion of the ear. That middle portions of the ear is a square or kind of like a hexagonal box. So one of these walls of this particular hexagonal middle ear box has a tube connected to. We call them as eustachian tube. So that particular eustachian tube from the middle ear, which is communicating laterally, opening and draining over here and opening into this pharyngeal part, and out of this pharyngeal part is opening in the nasopharynx or opening in the lateral part of the nasopharynx. So functions of this particular tube which you seeing here is eustachian tube, as I am mentioning. It keep the equilibrium or the balance of the middle ear. So it keep the pressure in a positive or in a appropriate manner, so that this tympanic membrane and the ear ossicle and the conduction of the sound which we are receiving through the external ear is properly propagated through this particular process. So this particular tube, the opening of one end of this tube, which is the medial opening, is lying on this lateral wall of the nasopharynx, which you have seen on the lateral wall. The other tube, which is the medial opening, lateral opening of it, which is going into the middle on our wall of this particular middle ear. So this particular tube is important to keep the pressure balance between middle ear and this. By any chance, if you have this particular tube blocked, or if it is collapsed by any nature, we have this pressure difference in the middle ear, and that creates the pain, that creates the retraction of the tympanic membrane, that creates auditory defects, or the patients may not be hearing properly, may have earache, etc., etc. And if it is persisted, if it goes on, we may have something accumulated there that can lead to the infections, and that can transmit the infections from these particular ends over here and cause the middle ear infections, etc., etc. These are the sequence or consequence that can happen. We'll talk this particular tube as a content of this middle ear when you're talking about. I'm just like briefing this to understand what this particular tube is and what's the function over there, and the detail of this particular tube we'll talk at in the middle ear when you're addressing at that. Coming from this particular nasopharynx, we are going down to this particular part of the pharynx, which is oropharynx. So beyond this particular nasopharynx, we are going down or dropping down one level down to the oral cavity level. The same tube which is going down, we call them as oropharynx. So that's what we have to undefine the landmark. So we have this particular oral cavity, we've seen that. The oral cavity, we have seen the front part, we have this particular hard palate, then we have the soft palate dropping down. So this particular soft palate is the landmark which is denoting the lower limit of the nasopharynx and this particular upper limit of the oropharynx. And then if you're going down further, if you are seeing that particular thing, tube going down, you will see that there is a part, we call them as oral opening or glottis, which is limited by this particular cartilage, we call them as epiglottis, that is denoting the lower limit of the oropharynx. So we follow this particular middle portions of the pharynx, which is denoted over here by this particular orange marks. So this is the pink mark which is denoting the rough area of the nasopharynx. So we are going down with the same tube, and this particular area we are going to address now, which is known as oropharynx. Now you have to know the same thing again: upper limit, lower limit, anterior relation, posterior relationship, and the lateral wall. That's what we have talked about. So same rule over here as well. The upper limit over here is limited by this particular velum curtain, which is dropping down, which is continuous from this particular palate, hard palate going down, soft palate. We learned about the soft palate yesterday, which is having a couple of muscles going down and dropping down. So this is basically indicating this end of the nasopharynx and beginning of the oropharynx. Then up to what extent we can just like address this particular oropharynx. Below here we have a cartilage which is moving up. You see that this is a part of the voice box or larynx. This cartilage which is moving up and guarding an opening there, we call them as glottis. Glottis is a respiratory opening. So this particular cartilage which you seeing here is lying over here, we call them as epiglottis. So the upper end of the epiglottis is indicating this particular area, which is basically saying that this is the end of the oropharynx and the beginning of the laryngopharynx. So up to this soft palate to this epiglottis, this domain we call them as oropharynx. So if you see that the relationship of this particular tube, above is
the nasopharynx continued below by this laryngopharynx. Anteriorly, it is communicated with this oral cavity. That means oral cavity with the content, tongue and everything, which is coming over here, anterior 2/3 and posterior 1/3 of the tongue, which is going down. Posteriorly, it is limited by this vertebra, paravertebral muscle, ligaments, intervertebral disc, etc., etc. So these are the features which is basically denoting the boundaries above, below, anterior, posterior in relations to it. Now we move from these particular boundaries again to the lateral wall. So we are emphasizing on the lateral wall of the oropharynx, which had the features. Again, the lateral wall of the oropharynx, like the lateral wall of the nasopharynx, have got importance, and we ask questions about describe the oropharynx in view of the exposing the structure that is present on the lateral wall. The important structure that is present on the lateral wall of the oropharynx is the tonsil. So we have seen that particular locations of the tonsil, which is lying in the tonsillar fossa. So this particular tonsillar fossa is limited by two structures. We call them as anterior pillar of tonsil, posterior pillar of tonsil. They are made by the mucosal folds and muscles which is related to it. So they are coming from the palate, ending on the glossus, or coming from the pharynx and ending on the glossa. So we call them as palatoglossus or palatopharyngeus, as they are dropping down in these particular domains. So this particular, between these particular pillars, we see that the positions of this tonsil, or we call this tonsil as palatine tonsil. Beforehand, we addressed several of tonsils. We call them as nasopharyngeal tonsil. We mentioned that tubal tonsil. This tonsil, we call them as D tonsil, also known as palatine tonsil. That means it is related to the palate, soft palate. That particular palate, we address it and we call them as palatine tonsil. আজকের ক্লাসটা যেটা হচ্ছে সেটা ফার্মাকোথেরাপি অফ ফিমেল ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড ফার্মাকোথেরাপি অফ দি ইরেকটাইল ডিসফাংশন। ঠিক আছে, তাহলে একটা ফিমেল ইনফার্টিলিটি আর একটা টু সাম এক্সটেন্ট male impotency, that is secondary reason of male infertility. এদের যে ফার্মাকোথেরাপি, the drugs that are used, not the technique. ইনফার্টিলিটিতে এখন অনেক টেকনিক ইউজ হয়। ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন হতে পারে, ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনেশন হতে পারে, জিফট, গিফট, বিভিন্ন রকম জাইগোট, ইন্ট্রাইউটেরাইন ট্রান্সফার বা ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার। ঠিক আছে, গ্যামেট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার, গিফট, জিফট, ডিফারেন্ট প্রসিডিওরস আছে, বাট we are not going to discuss about the procedure. We are going to discuss about the pharmacotherapy, means drugs that can be used in certain condition. কিছু কিছু জায়গায় আছে ফিমেল ইনফার্টিলিটি, বেসিক্যালি ফিমেল ইনফার্টিলিটির রেসপন্সিবিলিটি তো মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল হতে পারে, বিকজ the hormone that are released from the hypothalamus. Hypothalamus থেকে কোন হরমোন বেরোয়? What are the hormone? Gonadotropin, মানে relating to gonads, male gonads and female gonads. Gonadotropin releasing hormone, GnRH, gonadotropin releasing hormone that are released from the hypothalamus. Then it acts on the pituitary, gonadotropin releasing hormone, and it induces the synthesis and secretion of the gonadotropins, irrespective of male and female, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone or LH. FSH and LH are the hormones. These are released as gonadotropin from pituitary. Then it acts, FSH and LH, in case of female, after puberty there is a menstrual cycle. Menstrual cycle initially কি হবে? একদম initially, what is the timing of starting of menstruation? That is the withdrawal of hormones of the estrogen and ovarian follicle কি কি হচ্ছে? granulosa cell proliferation, নাম্বার অফ গ্র্যানুলোসা সেল বাড়বে। গ্র্যানুলোসা সেলের মধ্যে টু টাইপসের সেল হয়, একটা মিউরাল গ্র্যানুলোসা সেল, একটা বলে কিউমুলাস গ্র্যানুলোসা সেল। মিউরাল মানে দ্যাট ইজ টুয়ার্ডস দ্য ওয়াল, ওভারির যে ফলিকল থাকছে, ফলিকলের ওয়ালের দিকে যেগুলো থাকছে, দ্যাট ইজ দ্য মিউরাল,
and cumulus that surrounds the oocytes. ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে এখানে আসছে এবার গ্র্যানুলোসার সেলের প্রলিফারেশন বাড়ছে and granulosa cell has receptor for the follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone receptor কিন্তু granulosa cell এ থাকে। তাহলে এখানে একটা হচ্ছে এস্ট্রাডিওল অর ইস্ট্রোজেন সিনথেসিস বাড়ছে, ইনিবিন সিনথেসিস বাড়ছে, তার সাথে সাথে কি হচ্ছে আর গ্র্যানুলোসা সেলের প্রলিফারেশন হচ্ছে, অ্যারোম্যাটেজ অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে, আর কি হচ্ছে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফলিকুলার ফেজ অ্যান্ড দ্য ইনিশিয়াল লিউটিয়াল ফেজে যেটা হচ্ছে under the influence of the follicle stimulating hormone, a granulosa cell also receives the receptor for the luteinizing hormone. Initially luteinizing hormone যে রিসেপ্টর বা আর্লি ফলিকুলার ফেজে সেটা কিন্তু অনলি থেকা সেলে থাকতো, কিন্তু লেট লুটিয়াল ফেজে বা লুটিয়াল ফেজে যেটা আসছে, লুটিয়াল ফেজে ইনিশিয়াল লুটিয়াল ফেজে একদম লুটিয়াল ফেজের শুরুর দিকে আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি FSH, granulosa cell also receives the receptor for the luteinizing hormone. ঠিক আছে, এবার যখন ওভিউলেশনের সময় কি হচ্ছে দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য ইস্ট্রোজেন। ইনিশিয়ালি ইস্ট্রোজেনের লেভেলটা মোটামুটি ব্লাডে কিরকম আসে 150 to 200 পিকোগ্রাম পার ml, এর যে থ্রেশহোল্ড এই থ্রেশহোল্ডটাকে ক্রস করে যায় ইস্ট্রোজেন লেভেলটা, একটা বুম হয় ইস্ট্রোজেন লেভেলে। ইস্ট্রোজেনের লেভেলের এবার হচ্ছে ইস্ট্রোজেন লেভেলের পজিটিভ ফিডব্যাক অ্যাকশন। ইস্ট্রোজেনের তাহলে মেনস্ট্রুয়াল সাইকেলে দু রকম ফিডব্যাক অ্যাকশন হয়, একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক ওভার দ্য হাইপোথ্যালামাস দ্যাট রিডিউসেস দ্য সিক্রেশন, অ্যান্ড আরেকটা কি হচ্ছে পজিটিভ ফিডব্যাক রেগুলেশন অফ ওভার মানে কোনটা দিয়ে ক্যারি আউট করছে দ্যাট ইজ দ্য পিটুইটারি দিয়ে। ইস্ট্রোজেন ইনডিউস রিলিজ অফ লিউটিনাইজিং হরমোন দ্যাট ইজ কল্ড দ্য LH সার্জ। LH সার্জের জন্য কি হচ্ছে এই যে রাইজ হলো, যে একটা সিভিয়ার একটা রাইজ হলো LH সার্জ লিউটিনাইজিং হরমোনের, তাহলে এবার ওভারিটা প্রিপেয়ার্ড আছে মোটামুটি যে সে প্রলিফারেটিভ যে চেঞ্জগুলো হয়ে গেছে সেগুলো হয়ে গেছে। এরপরে প্রলিফারেশনের পরে LH সার্জের ফলে কি হলো দ্যাট ইনহিবিট দ্য গ্র্যানুলোসা সেল প্রলিফারেশন, যেটা FSH মেডিয়েটেড হচ্ছিল। LH সার্জ যেই হলো তখন গ্র্যানুলোসা সেলের প্রলিফারেশনটা কমলো, অ্যারোম্যাটেজ অ্যাক্টিভিটিটাও যেই কমে অ্যারোম্যাটিক অ্যাক্টিভিটিও টু সাম এক্সটেন্ট কমবে। আর কি হবে সাইক্লক্সিজিনেজ অ্যাক্টিভিটি COX কক্স এনজাইম সাইক্লক্সিজিনেজ অ্যাক্টিভিটি বাড়বে। আর কি হবে তার সাথে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন রিলিজ বাড়বে, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন রিলিজ, তার সাথে প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ ফ্যাক্টর লাইক অ্যাম্ফিরেগুলিন বিটা সেলুলিন এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিগুলো বাড়বে। অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য কিউমুলার সেল প্রলিফারেশন। কিউমুলার সেল যেটা oocytes এর সারাউন্ডিংসে ছিল, কিউমুলার সেল প্রলিফারেশন বাড়বে। আলটিমেটলি ইট ইনক্রিজেস একটা বলবো ওভারিয়ান ফলিকলের ভেতরে একটা প্রেসার তৈরি করে দ্যাট হেল্পস দ্য ওভিউলেশন। আরেকটা কি হয় oocytesটা যেটা প্রোফেজ স্টেজে মিওসিসের প্রোফেজ স্টেজে আটকে ছিল সেটাকে প্রোপেল করে কি করবে আলটিমেটলি মিওসিসটাকে ক্যারি আউট করার জন্য করবে। আলটিমেটলি একটা ওভারি oocyteটা মিওসিস হয়ে দুটো সেলে আসবে, দিয়ে আলটিমেটলি ওভিউলেশনটাকে ক্যারি আউট করার জন্য LH সার্জ অ্যান্ড LH দিয়ে এগুলো ক্যারি আউট হবে। অ্যান্ড আফটার দ্যাট কি হবে লিউটিনাইজেশন আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ যেই ওভারি থেকে ওভামটা হয়ে গেল রিলিজ হয়ে গেল, ওভামটা রিলিজ হয়ে গেল সেটা ফ্যালোপিয়ান টিউবে। তারপরে কি হলো লিউটিনাইজিং হরমোন। লিউটিনাইজিং হরমোনের সময় কি হবে এই যে থেকা সেল অ্যান্ড গ্র্যানুলোসা সেল এখান থেকে ইনক্রিজ ইন দ্য সিক্রেশন অফ প্রোজেস্টেরন আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি লিউটিনাইজিং হরমোন, সেখানে গ্র্যানুলোসা সেল থেকেও তৈরি হচ্ছে। এবার কিছুক্ষণ পর কি হবে যখন এই যে এবার আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি লিউটিনাইজিং হরমোন যে গ্র্যানুলোসা সেল থেকে ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন যেটা বাড়ছে দ্যাট হেল্পস or that prepares the uterine mucosa for fertilization and implantation. তাহলে ইমপ্ল্যান্টেশনের জন্য হেল্প করছে কি ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন দুটোই লাগছে, ঠিক আছে। এবার ইমপ্ল্যান্টেশন যেই হয়ে গেল, যদি দেয়ার ইজ এ ফার্টিলাইজেশনের পরে ইমপ্ল্যান্টেশন হয় তাহলে এবার সেখান থেকে কি কোন হরমোন বেরোবে দ্যাট ইজ হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন, ঠিক আছে। যদি ইমপ্ল্যান্টেশন হয় হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন and it acts like luteinizing hormone. যদি এখানে ইমপ্ল্যান্টেশন না হয়
ফার্টিলাইজেশনের পরে ইমপ্ল্যান্টেশন হলো না, তাহলে দেয়ার ইজ নো সাপ্লাই অফ হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফি অ্যান্ড লিউটিনাইজিং হরমোনের যে সেন্সিটিভিটি যে কর্পাস লুটিয়ামে সেটাও আস্তে আস্তে ডিক্রিজ হতে থাকলো। ঠিক আছে, তাহলে লিউটিনাইজিং হরমোনের সেন্সিটিভিটি যেই কর্পাস লুটিয়ামে ডিক্রিজ হতে থাকলো উইদাউট দ্য ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড ইমপ্ল্যান্টেশন, তাহলে সেখান থেকে হরমোন রিলিজ মানে ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন ফ্রম দ্য গ্র্যানুলোসার সেল অ্যান্ড থেকাস সেল সেগুলো সব কমে গেল। দেয়ার ইজ এ উইথড্রল, তার মানে কি এবার আস্তে আস্তে ইস্ট্রোজেন প্রোজেস্টেরন লেভেলটা কমতে থাকলো, যেই কমে যাবে উইদাউট দ্য ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড ইমপ্ল্যান্টেশন, তারপরে শ্রেডিং অফ দি ইউটেরাইন মিউকাসা অ্যান্ড মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল স্টার্ট। তাহলে এই গেল। তাহলে এবার এইখানে যখন ফিমেল ইনফার্টিলিটির ক্ষেত্রে আসবে, তাহলে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে যাদের ক্ষেত্রে ওভিউলেটরি, যাদের ক্ষেত্রে ওভিউলেশন হচ্ছে না সেই জন্য ইনফার্টিলিটি হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে আমরা ওভিউলেশনটাকে প্রোপাগেট করার জন্য কিছু ড্রাগ ইউজ করতে পারি। সেটা কিরকম হতে পারে? সেটা হতে পারে একটা হচ্ছে যাতে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনটা বাড়ে, সো দ্যাট দ্য ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ইনক্রিজড ইন দ্য ব্লাড। তাহলে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন বাড়লে যাদের ক্ষেত্রে ওভিউলেটরি ইয়ে হচ্ছে, মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল হচ্ছে, নো ওভিউলেশন হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে যদি ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোনের লেভেলটা ব্লাডে বাড়ানো যায়, সেক্ষেত্রে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ওভিউলেশন বিকজ অফ ইনক্রিমেন্ট অফ ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন। তাহলে সেটা একটা জিনিস দিয়ে কিভাবে করা যায়, একটা ক্লোমিফেন সাইটেড বলে একটা ড্রাগ দ্যাট ইজ ইউজড ফর দ্য ইন্ডাকশন অফ দ্য ওভিউলেশন। ক্লোমিফেন সাইটেড কি করছে, দ্যাট ব্লকস দ্য ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর আলফা অ্যান্ড বিটা all over the system, সেই জন্য ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর আলফা, টু টাইপস অফ রিসেপ্টর অফ ইস্ট্রোজেন আর দেয়ার, ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর আলফা এন্ড বিটা, দ্যাট তাহলে কি হলো ইস্ট্রোজেন এন্ড রিসেপ্টরকে যে ব্লক করলো, দ্যাট ব্লক দ্য ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর ক্লোমিফেন সাইটে। তাহলে ব্লক করে কি হবে, আলটিমেটলি যে নেগেটিভ ফিডব্যাক ইনহিবিশনটা থাকবে ওভার দ্য এফএসএইচ, যে নেগেটিভ ইনহিবিশনটা থাকবে সেটাকে এটা ব্লক করবে। ইস্ট্রোজেন বাড়লেও কিন্তু এদিক থেকে ইস্ট্রোজেনের সাথে যে ইনহিবিন বাড়লেও যে এফএসএইচ রিলিজ ফ্রম দ্য পিটুইটারি সেটা কমবে না। তাহলে দেয়ার ইজ এ ক্লোমিফেন সাইটেড কি করছে, আলটিমেটলি ইনক্রিজিং দ্য লেভেল অফ দি ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ইন দ্য ব্লাড। তাহলে এটা কখন দেওয়া হবে, কখন দরকার হবে, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন যখন কাজ করে তখনই দেওয়া হবে। তাহলে ইনিশিয়াল মানে ফলিকিউলার ফেজে সবসময় ক্লোমিফেন সাইটেড, উই হ্যাভ টু ইউজ ক্লোমিফেন সাইটেড অ্যাজ এ ovulation inductory drug in the follicular phase, in the early follicular phase. Initially বলা হয় 5th day menstrual cycle এর 5 to 10 ডে এর মধ্যে consecutive 5 days ইউজ করা যেতে পারে। ঠিক আছে, ইনিশিয়াল ডোজ কত হবে, 50 মিলিগ্রাম পার ডে ইউজ করা হয়। ম্যাক্সিমাম কতদিন, 5 ডে পার সাইকেল হিসেবে ম্যাক্সিমাম 6 মান্থ ইউজ করা যায়, তার বেশি ইউজ করাটা ঠিক নয়। এবার যদি 50 মিলিগ্রামে ইনিশিয়াল 1 to 2 মান্থসে কাজ না হয়, তারপরে কত, তারপরে ডাবলিং দ্য ডোজ করা যায়, মানে 100 মিলিগ্রাম পার ডে ফর দ্য 5 ডে, 5th ডে থেকে 10th ডে বা 5 ডে দেওয়া হয়। এবার এর কি হতে পারে, এটার ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর আলফা এন্ড বিটার উপরে কাজ করছে, দিয়ে ব্লক করছে। তাহলে এটা কিন্তু যে এমন নয় যে শুধু পিটুইটারিতেই কাজ করছে, নট অনলি পিটুইটারি, ইট অ্যাক্টস ওভার দ্য অল সিস্টেমস। তাহলে অন্যান্য জায়গায় যেগুলো ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর, ফার দ্য ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টরস আর প্রেজেন্ট, সেখানেও তাহলে ইস্ট্রোজেন ব্লকিং অ্যাক্টিভিটি তৈরি করবে। তাহলে ইস্ট্রোজেন ব্লকিং অ্যাক্টিভিটি তৈরি করলে কি হবে, যে ইস্ট্রোজেন ব্লকেটের জন্য যেগুলো হয়, ইস্ট্রোজেন ডেফিসিয়েন্সির জন্য যে হয় সেই ইয়েগুলো, সেই সাইড এফেক্টস গুলো আসবে, যেমন লাইক হট ফ্লাশেস, গ্যাস্ট্রিক আপসেট, এই সমস্ত জিনিসগুলো হবে। ঠিক আছে, আর এটা যেটা হতে পারে, কি হতে পারে, এফএসএইচ যদি বেশি বেড়ে যায়, যদি বেশি ইউজ করা হয়, তাহলে মাল্টিপল ফলিকল আর অ্যাক্টিভেটেড, মাল্টিপল ফলিকল ডমিন্যান্ট ফলিকল চলে আসবে, তাহলে সেখানে মাল্টিপল প্রেগনেন্সির পসিবিলিটি হয়ে যায়, মাল্টিপল জেস্টেশন মানে টুইন প্রেগনেন্সি বা ট্রিপলেট কোয়াড্রুপলেট হতে পারে, দেয়ার ইজ এ চান্স। যেটা পরবর্তীকালে কাদের ক্ষেত্রে হয়, ইন কেস অফ লেট ম্যাটার্নাল এজ যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম এফএসএইচ ইয়েটা বেড়ে, এফএসএইচ ইন দ্য ব্লাড বেড়ে, তাহলে সেখানে মাল্টিপল জেস্টেশনের প্রবাবিলিটি থেকে যায়। ঠিক আছে, সেই জন্য লেট প্রেগনেন্সিতে অনেক সময় দেখা যায় যে টুইন প্রেগনেন্সি, ট্রিপলেট প্রেগনেন্সির পসিবিলিটি অনেকটা বেড়ে যায়। ঠিক আছে, তাহলে ক্লোমিফেন সাইটেড এরকম ভাবে ইউজ করা হয়। এবার ক্লোমিফেন সাইটেড দিস আর দ্য অ্যাডভান্স এফেক্ট যেগুলো ইস্ট্রোজেন ব্লকিং এর জন্য হতে পারে, সেগুলো হতে পারে। আর কি আমরা ইউজ করতে পারি, হচ্ছে ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন।
and luteinizing hormone. Initially follicle stimulating hormone and luteinizing hormone after the menopause ফিমেল ইউরিন থেকে জেনারেলি রিট্রিভ করা হয়, পোস্ট মেনোপজাল উইমেনদের ইউরিন থেকে রিট্রিভ করা হয়, এবং দ্যাট ইজ যে ইনিশিয়ালি যেটা আগে করা হতো সেটাকে বলা হতো মেনোট্রপিন। মেনোট্রপিনে কি থাকতো, এফএসএইচ অ্যান্ড এলএইচ দুটোই থাকে, এফএসএইচ অ্যান্ড এলএইচ বোথ আর প্রেজেন্ট ইন দ্য মেনোট্রপিন। পরবর্তীকালে দেখা গেল আরেকটু পিউরিফাইড করে শুধুমাত্র এফএসএইচ কে আলাদা করা গেল, সেটাকে বলা হয় ইউরোফলিট্রপিন। ঠিক আছে, ইউরোফলিট্রপিন ইজ দ্যাট কল্ড, দ্যাট ইজ কন্টেন্স অনলি এফএসএইচ পিউরিফাইড। ইনিশিয়ালি যেটা দেওয়া হতো সেটা ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দেওয়া হতো টু রিডিউস দ্য অ্যালার্জিক অ্যাক্টিভিটি বা হাইপার সেন্সিটিভিটি কমানোর জন্য ইনিশিয়ালি আইএম ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন পিউরিফিকেশন প্রসিডিওর অনেকটা বেড়ে গেছে, সেই জন্য এখন পিউরিফাইড অনেকটা হয়ে গেছে, পিউরিফাইড হওয়ার জন্য এখন ইট ক্যান বি ইউজ সাবকিউটিনিয়াসলি অলসো। ঠিক আছে, আরেকটা কি ইউজ করা হয় একদম ইন্ডাকশনের শেষের দিকে বা লেট ফলিকুলার ফেজে অনেক সময় হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন ইউজ করা হয়, বিকজ হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন বাই অ্যাকশন ইট অ্যাক্টস অন দ্য এলএইচ রিসেপ্টর বা লিউটিনাইজিং হরমোন রিসেপ্টর, লিউটিনাইজিং হরমোন রিসেপ্টরের উপর কাজ করে অ্যান্ড সিমিলার অ্যাকশন মানে অ্যাকশন প্রোফাইল লাইক দ্য লিউটিনাইজিং হরমোন। সেজন্য অনেক সময় যে এই যে লেট লিউটিয়াল ফেজটাকে ক্যারি আউট করার জন্য কিন্তু হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন অনেক সময় ইউজ করা হয় টু মেনটেইন দ্য ব্লাড লেভেল অফ দি প্রোজেস্টেরন মেইনলি অ্যান্ড ইস্ট্রোজেন অলসো। ঠিক আছে, মানে প্রেগনেন্সি ক্যারি আউট করার জন্য কোনটা দরকার হয় বেশি, দ্যাট ইজ প্রোজেস্টেরন। তাহলে প্রোজেস্টেরন কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে, এই যে লিউটিনাইজিং হরমোন, আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি লিউটিনাইজিং হরমোন ফ্রম দ্য গ্র্যানুলোসার সেল, লেট লিউটিয়াল ফেজে সেখান থেকে তৈরি হচ্ছে। তাহলে প্রোজেস্টেরনের সাপ্লাই এবার হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন দিয়ে সেইটাকে সাপ্লাই করা হচ্ছে। এবার হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন কতদিন নেয় এই চার্জটা, 6 to 10 উইকস পর্যন্ত এই চার্জটা নিয়ে নেয় মেনটেন করার জন্য। ঠিক আছে, 6 to 10 উইকস পর্যন্ত ইনিশিয়ালি লিউটিনাইজিং হরমোন কিছুদিন ক্যারি আউট করছে, তারপরে লিউটিনাইজিং হরমোন যখন কমে যাচ্ছে ইট টেকস ওভার বাই দ্য হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন। যদি ইমপ্ল্যান্টেশন হয়, ইমপ্ল্যান্টেশন না হলে তো মেনস্ট্রুয়াল সাইকেল দিয়ে চলে গেল। ঠিক আছে, ইমপ্ল্যান্টেশন হলে হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন টেকস ওভার দ্য অ্যাকশন অফ লিউটিনাইজিং হরমোন, মানে যেটা ওর কাজ ছিল সেটা হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন। এই জন্য হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিনও এটা আগে থেকে রিট্রিভ প্রেগনেন্ট ফিমেল ইন্ডিভিজুয়ালদের ইউরিন থেকে রিট্রিভ করা হতো ইউরিনারি, তারপর থেকে কি হলো রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে রিকম্বিনেন্ট হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রফিন বা কোরিও গোনাডোট্রফিন আলফা হিসাবে এখন পাওয়া যায়। আর রিকম্বিনেন্ট হিউম্যান লিউটিনাইজিং হরমোন ইনিশিয়ালি ইউজ করা হতো, কিন্তু এখন মার্কেট থেকে উইথড্রন হয়ে গেছে। আর রিকম্বিনেন্ট হিউম্যান এফএসএইচ যেটা ইউজ হয় সেটা থেকে বলা হয় ফলিট্রপিন আলফা অ্যান্ড ফলিট্রপিন বিটা, সেগুলো ইউজ করা হয়। তাহলে এক্সেসিভ ইউজ করলে যেটা হতে পারে ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম হতে পারে, আর কি হয় মাল্টিপল ফলিকল অ্যাক্টিভেটেড হতে পারে, মাল্টিপল তাহলে দেয়ার ইজ এ রিস্ক অফ মাল্টিপল প্রেগনেন্সি, মাল্টিপল জেস্টেশন অ্যাক্টিভিটি হতে পারে। এই ড্রাগগুলো জেনারেলি ফার্মাকোলজিক্যালি ইউজ করা হয় টু ট্রিট দ্য ফিমেল ইনফার্টিলিটি, ক্লোমিফেন সাইটেড ইউজ। এখন টেকনোলজি মানে প্রসিডিওর অনেক আছে, সেই প্রসিডিওর ইনিশিয়ালি যেটা বললাম আইভিএফ ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন আছে, গিফট জেডআইএফটি, জাইগোট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার বা গিফট গ্যামেট ইন্ট্রাফ্যালোপিয়ান ট্রান্সফার, এই সমস্ত দ্যাট ইজ দ্য প্রসিডিওর বাট নট দ্য ড্রাগ। এদের জন্য ফার্মাকোলজিক্যালি এই ড্রাগগুলো ইউজ করা হয়। ঠিক আছে, আর কিছু কিছু সময় অনেক সময় অ্যান্টি অ্যারোমাটেজ অ্যাক্টিভিটি ব্লকেজেও কিছু ড্রাগ ইউজ করা হয়, বাট তাদের ইয়েটা কোশ্চেনেবল। ঠিক আছে, এক্সেমস্টেন হ্যাঁ ইউজ করা হয়, লেট্রোজল, অ্যানাস্ট্রোজল, এক্সেমস্টেন, দিস আর দ্য অ্যারোমাটেজ ইনহিবিটর ড্রাগ দ্যাট ক্যান বি ইউজ বাট নট ইউজ। ঠিক আছে, এরপর যেটা বললাম যে ড্রাগ ফর দ্য ইরেকটাইল ডিসফাংশন, ইরেকটাইল ডিসফাংশন is secondarily responsible for the male infertility, secondary not the primary cause. Ebar erectile dysfunction, what is erectile dysfunction? Erectile dysfunction means it cannot attain the erect posture and maintains the erect posture, ঠিক আছে, to carry out the sexual intercourse। ঠিক আছে, এটা অ্যাটেনও করতে পারছে না, সেটা হতে পারে, আরেকটা হতে পারে মেনটেন করতে পারছে। ঠিক আছে, এই দুটো কম্বাইন্ডলি বলা হয় ইরেকটাইল ডিসফাংশন।
এবার এর কারণ বিভিন্ন রকম হতে পারে, ভাস্কুলোজেনিক হতে পারে, নিউরোজেনিক হতে পারে, সাইকোজেনিক হতে পারে, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স হতে পারে, বিভিন্ন রকম এরকম ডিফারেন্ট কজেস থাকতে পারে, হরমোনালও থাকতে পারে। এবার ইরেকটাইল ডিসফাংশন, এবার ইরেকশন, হাউ দ্য পেনাইল ইরেকশন অকার্স আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দি নন অ্যাড্রিনার্জিক, নন কোলিনার্জিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন, আলটিমেটলি রিলিজ অফ NO, নাইট্রিক অক্সাইড। নাইট্রিক অক্সাইড কি করছে, যে নাইট্রিক অক্সাইড কি ভ্যাসোডাইলেটর, নাইট্রিক অক্সাইড আলটিমেট ভ্যাসোডাইলেটর হয় কি, ইট relaxes the vascular smooth muscle. How nitric oxide relaxes the vascular smooth muscle? Nitric oxides কি করে, নাইট্রিক অক্সাইড সাইক্লিক জিএমপি, সাইক্লিক জিএমপির আগে কি হয়, সাইক্লিক এই গুয়ানাইলিন সাইক্লিজ অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়, গুয়ানাইলিন সাইক্লিজ অ্যাক্টিভিটি বাড়লে দেয়ার ইজ এ ইনক্রিজ ইন দ্য সাইক্লিক জিএমপি ফ্রম দ্য জিটিপি থেকে আসছে সাইক্লিক জিএমপি। সাইক্লিক জিএমপি তারপরে তারপরের মেসেঞ্জার কি, প্রোটিন কাইনেজ জি। আলটিমেটলি প্রোটিন কাইনেজ কি করে, আলটিমেটলি decrease the release of decrease the entry of calcium into the cell, and calcium is required for the smooth muscle contraction. তাহলে ক্যালসিয়াম এন্ট্রি যদি সেলের মধ্যে কমে যায় তাহলে সেখানে স্মুথ মাসেল কন্ট্রাকশনও হবে না, তাহলে দেয়ার ইজ এ রিল্যাক্সেশন, তাহলে ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন হবে। তাহলে ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন হলে সেখানে ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড ফ্লো। তাহলে পেনাইল যে কর্পোরা ক্যাভার্নোসা রয়েছে সেখানের মধ্যে, তার মধ্যে যে এই সাইনোসয়েডস অ্যান্ড ভেসেলস রয়েছে সেখানে ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন, ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড ফ্লো অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ পেনাইল ইরেকশন, তারপরে পেনাইল ইরেকশনটা হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এইটা ক্যারি আউট করার জন্য যেটা করা যেতে পারে, হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা টেস্টোস্টেরন ইউজ করতে পারি ইরেকটাইল ডিসফাংশনের জন্য। হাইপোগোনাডোট্রপিক, যারা গোনাডোট্রপিক রিলিজ কম হচ্ছে পিটুইটারি থেকে, হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম এবং হাইপোগোনাডোট্রপিন ইনডিউসড হাইপোগোনাডিজম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা টেস্টোস্টেরন ইউজ করতে পারি। কিন্তু মেইন ড্রাগ, এখন মেইন স্টেজ যে ড্রাগটা যদি অ্যাপার্ট ফ্রম দিস হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম হয়নি বা সাইকোজেনিক নয়, যে তাছাড়া যদি ইরেকটাইল ডিসফাংশন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মেইন স্টে অফ দ্য ড্রাগ হচ্ছে ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটর ড্রাগস, PDE5 inhibitor drugs. PDE5 inhibitor, what is the action of phosphodiesterase 5? Phosphodiesterase 5 breaks down the cyclic GMP. তাহলে breaks down and cyclic GMP যেই ব্রেকডাউন করে গেল, cyclic GMP যে অ্যাক্টিভিটি থাকলে সেটা টার্মিনেটেড হয়ে গেল, তাহলে ভাস্কুলার রিল্যাক্সেশনটা কমে গেল, তাহলে সেখানে ব্লাড ফ্লোটাও কমে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটর আমরা ইউজ করতে পারি। ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটর গ্রুপে কিছু ড্রাগ আছে, দ্যাট ইজ দ্য সিলডেনাফিল, ভার্ডেনাফিল অ্যান্ড টাডালাফিল। These are the drugs that are used for the treatment of the erectile dysfunction. Psychogenic erectile dysfunction এ কিন্তু that does not work. আরেকটা সময় কি হবে, আরেকটা যদি লস অফ লিবিডো, লস অফ সেক্সুয়াল ডিজায়ার যদি চলে যায় হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু সেক্ষেত্রে সিলডেনাফিল দেওয়ার পরেও কিন্তু ইয়ে হবে না, পেনাইল ইরেকশন হবে না। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম থাকবে। সাইকোজেনিকের ক্ষেত্রে আর হচ্ছে লস অফ লিবিডোর ক্ষেত্রে কিন্তু সিলডেনাফিল will not work. The sildenafil কি করেছে, আলটিমেট sildenafil it is a drug, এর ব্লাডের এফেক্টিভ ব্লাড কনসেন্ট্রেশন অ্যাটেন্ড করতে মোটামুটি 30 to 120 মিনিটস মতো টাইমস লাগবে, 30 to 100 মানে হাফ অ্যান আওয়ার থেকে 2 আওয়ার, অ্যান্ড এর ডিউরেশন অফ অ্যাক্টিভিটি মোটামুটি থাকছে যে 8 আওয়ার্স, ডিউরেশন অফ অ্যাক্টিভিটি থাকছে মোটামুটি 8 আওয়ার্স। ঠিক আছে, আর টি হাফ অ্যারাউন্ড 4 আওয়ার্স। ইট ইজ মেটাবলাইজড বাই দ্য liver CYP3A4 enzymes and to some extent by CYP2C9 enzymes, and it is excreted via the urine and feces. ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে সিলডেনাফিল কাজ করছে। তাহলে সিলডেনাফিল এবার কি করছে, হোয়াট ইজ দ্য সাইড এফেক্ট কি হতে পারে, যেহেতু এটা ভ্যাসোডাইলেটরি অ্যাকশন তাহলে এটা অল ওভার দ্য বডিতে ভ্যাসোডাইলেটেশন করবে। ভ্যাসোডাইলেটেশন করলে মোস্ট কমন প্রবলেম কি হয়, যেটা নাইট্রেটস এর হয়, নাইট্রেটস এ কি হয়, হেডেক। প্রথম যেটা হয় হেডেক, হেডেক হচ্ছে মোস্ট থ্রবিং হেডেক হবে ভ্যাসোডাইলেটেশনের জন্য। আর কি হতে পারে, ডিজিনেস হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি হতে পারে, ফল অফ বিপি হতে পারে, ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন হলে গ্যাস্ট্রিক আপসেট হতে পারে। ঠিক
ঠিক আছে, দিস আর দ্য এফেক্টস, ঠিক আছে, ফল ইন বিপি যেটা হলো সেটা হলো। আর কি কি হতে পারে, ইট সিলডেনাফিল যেটা করে, আর একটা কি করে, ফসফোডাইএস্টারেজ 6 কেও টু সাম এক্সটেন্ট ইনহিবিট করে, ফসফোডাইএস্টারেজ 6, PD6, PD6 is responsible for few action in the আমাদের ফটোরিসেপ্টর সেল ট্রানজাকশন, ফটোরিসেপ্টর ট্রানজাকশন মেকানিজমেও কিন্তু ফসফোডাইএস্টারেজ 6 এনজাইমটা টু সাম এক্সটেন্ট রেসপন্সিবল। তাহলে এদের ক্ষেত্রে কি হবে, সিলডেনাফিল ইউজ করলে কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে ভিজুয়াল প্রবলেম হতে পারে, মেনলি ইন দ্য কালার ভিশন, ব্লু গ্রিন ডিসক্রিমিনেশনে প্রবলেম হয়। ফটোরিসেপ্টর ট্রানজাকশনে যেহেতু এর কিছু অ্যাকশন রয়েছে, তাহলে ব্লু গ্রিন ডিসক্রিমিনেশন, রেড গ্রিন ব্লু তিনটে জোন হয়, তার মানে ব্লু গ্রিন ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু পেশেন্ট করতে পারবে না, নাও করতে হতে পারে, কিছু কিছু পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়। আরেকটা কি হয়, যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিলডেনাফিল ইউজ করলে সাডেন লস অফ ভিশন হতে পারে, দ্যাট ইজ কজ বিকজ অফ নন আর্টারাইটিক ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি, নন আর্টারাইটিক ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথির জন্য সাডেন লস অফ ভিশন হতে পারে। আরেকটা যেটা মেন, এবার কাদের ক্ষেত্রে মেনলি এই ইরেকটাইল ডিসফাংশনটা হয়, আফটার দ্য মিড 40s, ঠিক আছে, মানে মোর দ্যান 45 ইয়ার্স অফ এজে কমন, আরেকটা মোর দ্যান 65 ইয়ার্স এজে হচ্ছে প্রোফাউন্ড থাকে, ঠিক আছে, হতে পারে। এবার যেটা হতে পারে, যেহেতু এটা জেরিয়াট্রিক পপুলেশনের দিকে কিছুটা যাচ্ছে, তাহলে কি হতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে মাল্টিপল ডিসঅর্ডার থাকতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকতে পারে। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের জন্য সে নাইট্রেটস, ই ক্যান ইনটেক নাইট্রেটস দিতে পারে, যেটা তার থেরাপিউটিক ইয়ের মধ্যে রয়েছে। ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের জন্য কি কি ড্রাগ ইউজ হয় রে? হোয়াট আর দ্য ড্রাগ ইউজ ফর দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ? নাইট্রেটস তো বললাম, নাইট্রেট ছাড়া ফার্স্ট লাইন ড্রাগ তো নাইট্রেট নয়, বিটা ব্লকার সবার আগে ইউজ হয়, বিটা ব্লকার। আর কি ইউজ হয় ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে? অ্যাসপিরিন, লো ডোজ অ্যাসপিরিন বা ডুয়াল অ্যান্টিপ্লেটলেট থেরাপি কিছু কিছু সময় ইউজ হয়। আর কি ইউজ হয় সেটা তো পরে, সেটা তো হাইপারটেনশনের জন্য, অ্যাসোসিয়েটেড হাইপারটেনশন। আর কি ইউজ হয় কমানোর জন্য, যাতে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ না হয়? হাইপোলিপিডেমিক ড্রাগ, স্টাটিনস, নাইট্রেট, বিটা ব্লকার, স্টাটিন, অ্যাসপিরিন, দিস আর দ্য ড্রাগস। নাইট্রেটটা একটু পরে আসে, প্রথমে বিটা ব্লকার অ্যাসপিরিন দিয়ে স্টার্ট করা হয়, ঠিক আছে, ইনিশিয়াল সবার আগে থেকে বিটা ব্লকার অ্যাড হয়েছে, নাইট্রেটটা প্রথমে দেওয়া হয়। এইবার এই যে জেরিয়াট্রিক পপুলেশনের যদি এরকম প্রবলেম থাকে, তার যদি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থাকে, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সিলডেনাফিল অ্যান্ড আদার ড্রাগস, দ্যাট দ্য ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ড্রাগস শুড নট বি ইউজ, বিকজ নাইট্রেটস যে ড্রাগটা থাকে তারা কি করে, আলটিমেটলি নাইট্রেট এনও রিলিজ করে, এনও নাইট্রিক অক্সাইড রিলিজ করে, আর এদিকে নাইট্রিক অক্সাইড ভাস্কুলার স্মুথ মাসেল রিল্যাক্সেশন করছে ভায়া দ্য সিজিএমপি, সিজিএমপি দিয়ে আলটিমেটলি এবার ফসফোডাইএস্টারেজ এটাকে ব্রেক করছে, ফসফোডাইএস্টারেজ 5। এবার ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটর যদি আমি ইউজ করি, তাহলে নাইট্রেটস এর অ্যাকশন প্রলং হবে। নাইট্রেটস এর অ্যাকশন যখন প্রলং হবে, তখন কি হবে, দেয়ার ইজ এ সাস্টেইনড হাইপোটেনশন হবে। সাস্টেইনড হাইপোটেনশন যেই হবে, তাহলে সেখানে তখন মায়োকার্ডিয়াল অ্যাক্টিভিটি কি হবে, হাইপোটেনশন হলে কি হবে, ব্র্যাডি না ট্যাকি? হাইপোটেনশন হলে কি হবে, ব্র্যাডি হবে না ট্যাকি হবে? ব্র্যাডিকার্ডিয়া হবে না ট্যাকিকার্ডিয়া হবে? ট্যাকিকার্ডিয়া হবে, বিকজ অফ রিফ্লেক্স অ্যাক্টিভিটির জন্য। তাহলে ট্যাকিকার্ডিয়া হলে তখন দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ মায়োকার্ডিয়াল ডেভেলপিং মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হতে পারে। তাহলে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু সিলডেনাফিল শুড নট বি ইউজ, যারা স্পেসিফিক্যালি যারা অন নাইট্রেটস এ আছে। এবার যদি তাদের ক্ষেত্রে সিলডেনাফিল ইউজ করতে হয়, কোনটা বেশি দরকার সেটা আগে বুঝে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে কি হবে, সিলডেনাফিল যে ডিউরেশন অফ অ্যাকশন যেটা থাকছে সেটাতে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 8 আওয়ার্স, কিন্তু মিনিমাম 24 আওয়ার্স গ্যাপ দিতে হবে সিলডেনাফিল আর নাইট্রেটস এর মধ্যে। সিলডেনাফিল আর নাইট্রেটস এর মধ্যে মিনিমাম গ্যাপ ইজ 24 আওয়ার্স শুড বি গিভেন। এবার আরেকটা ড্রাগ যেটা আছে সেটা হচ্ছে টাডালাফিল, দ্যাট ইজ আ মোর লং অ্যাক্টিং ড্রাগ, সিমিলার অ্যাকশন প্রোফাইল, but it has less phosphodiesterase 6 inhibition activity। তাহলে ফটোরিসেপ্টর ট্রানজাকশনে এদের কোনো খুব একটা এফেক্ট থাকবে না, বা কালার ভিশনে কোনো প্রবলেম থাকবে না, থাকার সম্ভাবনা কম, লেস লাইকলি দ্যান দ্য সিলডেনাফিল, টাডালাফিল, বাট ইট ইজ মোর লং অ্যাক্টিং। এর টি হাফ অ্যারাউন্ড হচ্ছে 18 আওয়ার্স।
অ্যান্ড অনসেট অফ অ্যাকশন কতক্ষণের মধ্যে, হাফ অ্যান আওয়ার টু 2 আওয়ার্সের মধ্যে অনসেট অফ অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। তাহলে এবার এটা যদি নেওয়া হয়, যদি টাডালাফিল ইনটেক করা হয়, তাহলে টাডালাফিল আর নাইট্রেটের মধ্যে গ্যাপ শুড বি গিভেন 3 days বিকজ ইট হ্যাজ হাফ লাইফ অফ 18 আওয়ার্স অ্যান্ড ডিউরেশন অফ অ্যাকশন অ্যারাউন্ড 24 to 36 আওয়ার্স। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে গ্যাপ থাকবে 3 days মিনিমাম নাইট্রেটস অ্যান্ড টাডালাফিলের মধ্যে। আরেকটা ড্রাগ যেটা আছে দ্যাট ইজ দ্য ভার্ডেনাফিল, দ্যাট ইজ দ্য নিউয়ার ভার্ডেনাফিল। ভার্ডেনাফিলের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে সিমিলার অ্যাকশন, সিমিলার profile like that sildenafil, similar duration of action and similar t-half, but hyperkalemic patient এর ক্ষেত্রে it should not be used, and এদের ক্ষেত্রে কি হয়, there is a propensity for developing QT prolongation। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে QT prolongation অলরেডি আছে তাদের ক্ষেত্রে vardenafil should not be used। আর কাদের ক্ষেত্রে ইউজ করব না, those are on antiarrhythmic drug of class 1A and class 3। ক্লাস 1A and class 3 অ্যান্টিআরিথমিক ড্রাগ যদি কেউ ইনটেক করে তাদের ক্ষেত্রে আমরা ভার্ডেনাফিল শুড নট বি ইউজড। ঠিক আছে, বিকজ অফ রিস্ক অফ ডেভেলপিং কিউটি প্রলঙ্গেশন। কিউটি প্রলঙ্গেশন হলে কি হবে, দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যারিথমিয়া। ঠিক আছে, এ গেল। আর কি কি, এটা গেল ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটর গ্রুপ। এরপরে যে ড্রাগ ক্লাসটা আছে সেটা আগে ইউজ করা হতো, এখন আর খুব একটা ইউজ করা হয় না, দ্যাট ইজ দ্য প্যাপাভেরিন along with phentolamine injection অথবা only প্যাপাভেরিন ইনজেকশন। আর প্যাপাভেরিন ইনজেকশন কোথায় ইউজ করা হয়, দ্যাট ইনকনভেনিয়েন্ট খুব একটা নয়, বিকজ ইন কেস অফ ইরেকটাইল ডিসফাংশন প্যাপাভেরিন ইনজেকশন along with or without phentolamine। phentolamine কোন গ্রুপের ড্রাগ বল? হ্যাঁ, phentolamine অ্যান্টিকোলিনার্জিক নয়, phentolamine is an phenoxybenzaimine আর phentolamine কোন গ্রুপের ড্রাগ? নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার। নন সিলেক্টিভ আলফা ব্লকার হলে আলফা 1 মেডিয়েটেড, আলফা 1 যদি স্টিমুলেটেড হয় তাহলে কি হয়, ভ্যাসো কনস্ট্রিকশন। তাহলে অ্যান্টি অ্যাড্রেনার্জিক ড্রাগ হলে তাহলে ভ্যাসো ডাইলেটেশন হবে। তাহলে প্যাপাভেরিন along with phentolamine দিয়ে কি করা হয়, ডাইরেক্ট ইনজেকশন ইন দ্য পেনাইল ক্যাভার্নোসা। ঠিক আছে, ক্যাভার্নাস সাইনাসে ডাইরেক্টলি ইনজেক্ট করা হয়। তাহলে লোকাল যে ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে, ইনক্রিজ ইন দ্য ব্লাড ফ্লো, তারপরে পেনাইল ইরেকশন বা ইরেকটাইল ডিসফাংশনকে ওভারকাম করা যাচ্ছে। কিন্তু এটার ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে ইনকনভিনিয়েন্স, ইনজেকশন লোকাল ইনজেকশন দিতে হচ্ছে। ইনজেকশন দিলে কি হবে সেখানে, আরেকটা যেটা হচ্ছে আনকন্ট্রোলড ইরেকশন। আনকন্ট্রোলড ইরেকশন মানে দেয়ার ইজ এ চান্সেস অফ ডেভেলপমেন্ট অফ দি প্রিয়াপিজম। প্রিয়াপিজম কখন হতে পারে, যখন penile erection sustained for more than 4 hours, that is called the priapism. Priapism, that is a very painful situation and it can lead to permanent damage। তাহলে সেটার জন্য আর্লি ইন্টারভেনশন দরকার। আর্লি ইন্টারভেনশন হিসেবে অনেক সময় কিন্তু সেখানে একটা ফিনাইলেফ্রিন দেওয়া হয়। ফিনাইলেফ্রিন কি, আলফা অ্যাগনিস্ট, আলফা 1 অ্যাগনিস্ট। ফিনাইলেফ্রিন দিলে তাহলে যেটা জন্য ভ্যাসো ডাইলেটেশনের জন্য দিচ্ছি না, ভ্যাসো কনস্ট্রিকশনের জন্য দিচ্ছি, তাহলে সেখানে প্রিয়াপিজমটা ওভারকাম করা যেতে পারে। আর কি কি হতে পারে, লোকাল ইনজেকশন দিলে ইনফেকশন হতে পারে, হেমাটোমা হতে পারে। ঠিক আছে, কন্টিনিউয়াস প্রলং যদি কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয়, অনেক দিন ধরে ইনজেকশন দেওয়া আছে, দেয়ার ইজ এ ডেভেলপমেন্ট অফ দি ফাইব্রোসিস অ্যান্ড পেনাইল ডেভিয়েশন। ঠিক আছে, তাহলে এই সমস্ত ফাইব্রোসিস হতে পারে অ্যান্ড পেনাইল ডেভিয়েশন হতে পারে। আর যেটা হচ্ছে ইনফেকশন অ্যান্ড হেমাটোমা। আর যেটা সব থেকে সিভিয়ার, যেটা 2 to 15% কেস দেখা যায় যে এটা দিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রিয়াপিজম। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে। এরপরে আরেকটা ড্রাগ যেটা এই প্রিপারেশনটা এখন আর ইউজ করা হয় না, খুব একটা রেয়ারলি ইউজ করা হয়, বরং ফসফোডাইএস্টারেজ 5 ইনহিবিটরে যদি কাজ না হয়, সিলডেনাফিল, ভার্ডেনাফিল, টাডালাফিলে যদি কাজ না হয়, তাহলে উই ক্যান ইউজ অ্যালোপ্রোস্টাডিল। অ্যালপ্রোস্টাডিল ইজ অ্যান PGE, prostaglandin E1 analog. Prostaglandin E1 is a vasodilator। তাহলে এখানেও সে ভ্যাসোডাইলেশন, আলটিমেটলি আমাদের ড্রাগ ক্লাস থাকবে যেটাই, সেটা ভ্যাসোডাইলেট করে। ভ্যাসোডাইলেট করলে সেখানে ইরেকটাইল ডিসফাংশন ওভারকাম করার একটা চান্স আছে। এটাও যেটা হচ্ছে সেটাও ভায়া ইনজেকশন দিতে হচ্ছে, লোকাল ইনজেকশনই দিতে হচ্ছে। তাহলে দ্যাট ইজ অলসো খুব একটা কনভেনিয়েন্ট প্রসিডিওর নয়। তবে এটার ক্ষেত্রে chances of development of the priapism is less than the
প্যাপাভেরিন অ্যান্ড ফেন্টোলামিন ইঞ্জেকশন। প্যাপাভেরিন অ্যান্ড ফেন্টোলামিন ইঞ্জেকশনে যতটা প্রিয়াপিজম হয়, এটাই প্রিয়াপিজম ডেভেলপমেন্ট করার চান্স অনেকটাই কম। ঠিক আছে, কিন্তু অ্যালোপ্রোস্টাডিল এখন সেকেন্ড লাইন থেরাপি হিসেবে ইউজ করা হয় যখন সিলডেনাফিল বা ফসফোডায়াস্টারেজ 5 ইনহিবিটরস যখন কাজ করে না। মেইনলি সাইকোজেনিক ক্ষেত্রে অনেক সময় কাজ করে না, ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্সের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে কাজ করে না, এদের ক্ষেত্রে কাজ করে না, তাদের ক্ষেত্রে এইটা করা হয়। ঠিক আছে, নিউরোজেনিক হলে সেরকম সিলডেনাফিল যেমন ফসফোডায়াস্টারেজ 5 ইনহিবিটর কাজ করবে না। নিউরোজেনিক যেমন হচ্ছে স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি হলে অনেক সময় ইরেকটাইল ডিসফাংশন দেখা যায়। ঠিক আছে, বিকজ অফ লস অফ প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি। ঠিক আছে, বা ড্যামেজ অফ প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি। ঠিক আছে, দিস আর দ্য ড্রাগ। আর এখন আরেকটা এসি এমইউএসি, মেডিকেটেড ইউরেথ্রাল, মানে এমইউএসি ওটাকে শর্ট ফর্মে বলা হয়, যে ওটা থেকে অ্যালোপ্রোস্টাডিলটাই ট্যাবলেট ফর্মে ইউরেথ্রা কাজ করানো হয়, বাট সেটা খুব একটা ইউজফুল নয় বিকজ অফ বার্নিং ইউরেথ্রাল সেন্সেশন। বার্নিং সেন্সেশনের জন্য সেটা খুব একটা ইউজ করা হয় না এমইউএসি। সো দিস এই টপিকটা এটাই, যে কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারিস। is very limited. Now the concern, we are more concerned in the IPV, because oral polio vaccine still having a chance of getting infected to the patients, right? So now IPV is more recommended than oral vaccine. Previously, when the era where polio is everywhere, patients are affecting to the polio, at that time oral polio vaccine is more recommended. But now it is when polio, we are free from polio, polio is eradicated in most of the countries, India is free from polio. So now it is IPV is more recommended because it's an inactivated vaccine. Because now if polio can reoccur because of that vaccine, right? It's a very long story and long things to explain, but thing is that if you are asking now which vaccine is recommended, oral or IPV, you will tell IPV. So this is a basic difference between IPV and OPV. This is an important slide, can be a concept as a short note. So IPV is a key formulation, even subcutaneous and IM. OPV is a oral live attenuated vaccine, even oral. It uses circulating antibody but not local intestinal immunity by IPV. In oral OPV, immunity is both humoral and intestinal. IPV prevents paralysis but does not prevent reinfection. Here, humoral immunity has concerned, local immunity is concerned, prevents paralysis and prevents reinfection. In IPV, not useful in controlling epidemics, what I have told actually. So in previous years, we recommended OPV because of controlling epidemics. Can be effectively used in controlling epidemics. More difficult to manufacture and is relatively costly. IPV is very costly and easy to manufacture and is cheaper. OPV does not require stringent conditions during storage and transportation, has a longer shelf life in IPV. But OPV, as it is a live attenuated vaccine, it requires to be stored and transported at subzero temperature and is damage easily. So this is a basic difference in OPV and IPV. Epidemiological investigation, epidemic occurrence of 2 or more local cases caused by the same virus in any 4 weeks of period. Sample of cases to be collected from all the cases and suspected case and subjected to the lab testing. If possible, paired error to be tested. First specimen in the clinical suspicion and second at the period of convalescence. Any increase in antibody titer provides confirmed evidence. Epidemiological investigations is one of the most important long process in our time. I don't know it is now or not, now we will see. আমাদের সময় সবে আমাদের ধরা পড়েছিল, তো ওই সময়টাতে তো আমার খেয়াল করছিল, তো ওই সময় পোলিওর
এপিডেমিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন, মানে তোমার বাড়ির পাশে একটা প্যাচিং প্যারালাইসিস কেস পাওয়া গেছে, হাউ উইল ইউ ইনভেস্টিগেট? তখন সেটা আমাদের লিখতে হতো যে সেই পেশেন্টের স্টুল স্যাম্পলকে প্রপারলি প্রিজার্ভ করে আমাদেরকে পাঠাতে হতো। এইভাবে কোশ্চেনটা আমরা লিখতাম। ওটা আমরা দেখে নিই তোদের এই কোশ্চেনটা এখন আসে কিনা। And simultaneously we had to do a antibody titer test. So, start.